Praise the Lord. Hallelujah. Today we are in the 8th gate. आज आपण 8व्या दारावर आलोय The 8th gate is Levi. आणि 8वं दार आहे लेवी. Levi. This is Levi. हा लेवी. We finished Simeon, now Levi. शिमोन आपण संपवला, आता लेवी. Praise the Lord. हालेलुया. Levi was the third son of Jacob. लेवी याकोबाचा तिसरा मुलगा होता. Amen. आमेन. But we don't go according to the setting according to the natural. पण आपण काही नैसर्गिक क्रमाने जात नाही. We go according to the sealing of God. आपण देवाच्या मान्यतेप्रमाणे जात आहोत. Praise the Lord. हालेलुया. How wonderful it is किती चांगलं आहे ना that God could open the eyes of the old father Jacob and he could see in the spirit realm all that is going to happen in the near future. की देव वृद्ध याकोबाचे डोळे उघडू शकला आणि त्या वृद्ध याकोबाला जवळच्या भविष्यात काय होणार आहे हे दाखवू शकला. Amen. आमेन. And we are all preparing ourselves to meet the Lord in the air during the time of rapture. आणि आपण सर्वजण स्वर्गारोहणामध्ये त्या प्रभूला भेटायची वाट पाहत आहोत. We'll all be visiting this heavenly Jerusalem city. आपण सर्वजण या स्वर्गीय यरुशलेम नगरीमध्ये जाणार आहोत. Amen. हालेलुया. We'll just be flying all over the place. आणि सगळीकडे या नगरीमध्ये उडणार आहोत. Amen. हालेलुया. I don't think so. We'll have wings. मला असं वाटत नाही की आपल्याला काही पंख असतील. Amen. Some people will think, how will we fly? काही लोकांच्या डोक्यात आता विचार येत असेल की उडणार म्हणजे कसं उडणार. Angels have got wings. देवदूतांना पंख आहेत. But we won't be having wings, I think. आपल्याला पंख नसतील असं मला वाटतं. Amen. आमेन. In the Bible we see, God doesn't hide things. देवा गोष्टी लपवत नाही. Amen. आमेन. What is true, he has mentioned it. जे सत्य आहे ते त्याने लिहिलेलं आहे. Amen. Seraphims had wings. सराफिम त्यांना पंख होते. 6 wings, 3 here, 3 here. 6 पंख, 3 इथे, 3 इथे. And God is not embarrassed explaining that because it is true. आणि देवाला काही It's not a लाज story. वाटत नाही हे सगळं समजावून सांगण्यात, कारण जे खरं आहे ते खरं आहे. Amen. Even Satan had wings. सैतानालाही पंख होते. And God doesn't hide all these truths. He reveals to us. आणि देव हे सगळं सत्य लपवून ठेवत नाही, तो Amen. आपल्याला प्रगट करतो. If you read in the book of Ezekiel, you will find in 10th chapter all about those angels, how they fly about with their wings. यजकेलचं पुस्तक जर वाचलं 10वा अध्याय, तर तिथे तुम्हाला या सगळ्या गोष्टी लिहिलेल्या सापडतील की कसे हे सगळे पंख या देवदूतांना देवाने दिलेले आहेत. Amen. Amen. It's also mentioned they are fluttering their wings. You can hear the sound of their wings. आणि also. कसे ते आपले पंख हलवतायत, त्याचा आवाज कसा होत आहे. But man is so distinct. पण मनुष्य इतका वेगळा आहे He won't be having wings. की मनुष्याला पंख नसणार. Amen. आमेन. God will make man in such a way, his body will be that he won't require wings to fly about. देव माणसाला अशा पद्धतीने तिथे बनवेल की माणसाला तिथे उडायला पंख लागणारच नाहीत. Amen. आमेन. Because when Jesus came on this earth, he didn't come with wings. He just came like us. कारण येशू जेव्हा या पृथ्वीवर आला, तो काही पंख घालून आला नव्हता, तो आपल्यासारखाच आला. And Hebrews tells us he didn't take the form or the nature of the angels, but he took the nature of Abraham's son. आणि इब्रीकराच्या पत्रात लिहिलेलं आहे की तो काही देवदूताच्या स्वरूपात आला नाही, पण मानवाचं रूप धारण करून आला. People think that we will be having wings लोकांना असं वाटतं की आपल्याला तिथे पंख असतील, because कारण Jesus said that we will be like the angels in heaven. येशू म्हणाला की स्वर्गातील देवदूतांसारखे आपण होणार आहोत. मग आम्हाला असं वाटतं की तिथे गेल्यावर आपल्याला पंख लागतील. See, we'll be like angels in heaven. He didn't say we'll have angels' wings. We'll be like angels means we'll be like him. We'll not get married. We'll be all alone with God. स्वर्गात आपण देवदूतांसारखे असू, याचा अर्थ देवदूतांचे पंख आपल्याला असतील असं नाही, तर देवदूतांसारख्या अवस्थेत आपण असू की जिथे आपलं लग्न होणार नाहीये, विवाह नाहीये आणि परमेश्वराच्या सानिध्यात आपण राहणार आहोत. Because some of the Pharisees came to Jesus and said कारण काही परुषी येशूकडे येऊन त्याला म्हणाले about those 7 brothers. त्या 7 भावंडांविषयी. One brother, he died, and then second brother married that lady, and then that fellow also died. He married, the third one married. So whose wife finally she'll be in heaven? या स्त्रीचा पती वारला, मग त्याच्या भावाने लग्न केलं, मग तो गेला, मग त्याच्यानंतर दुसऱ्या भावाने लग्न केलं.
तर शेवटी ही स्त्री स्वर्गात कुणाची बायको असेल? Amen. They thought it's a very difficult question for Jesus म्हणजे to answer. पुरुषांना असं वाटलं की हा फार अवघड प्रश्न आहे आणि आता येशूला उत्तर द्यायला अवघड जाणार आहे. And in those times, त्या काळात if a brother died जर भाऊ वारला without having an issue, आणि समजा त्या भावाला काही संतान नाही, his brother has to get married to his wife. म्हणजे एखादा व्यक्ती वारला आणि त्याला काही संतान नाहीये, तर त्याच्या भावाने त्याच्या बायकोशी लग्न करायचं त्या काळात. Yes, it was like that. असं होतं. And so they were asking, so in heaven, whose wife she'll be? मग त्यांनी प्रश्न टाकला येशूला की स्वर्गात ही कुणाची बायको असणार आहे? You know, people are more concerned about this human kind of relationship. लोकांना मानवी स्तरावरच्या नात्यांमध्ये फार उत्सुकता असते. In many of the religions, you see gods having many kinds of relationship, and there's a very strong relationship-based religion we have. अनेक धर्मातल्या देवांमध्ये सुद्धा आपण हे पाहतो की नात्यांवर खंबीरपणे आधारभूत सगळं काही त्यांचं असतं, त्यांचा धर्म असतो. Amen. But if you see in the Bible, पण जर आपण बायबल पाहिलं, it's so different. इतकं वेगळं आहे. Spiritual is so different from the natural. आध्यात्मिक वेगळंच आहे, नैसर्गिक जगापासून अगदी वेगळं आहे. Because now, like supposing Elimelech now had 2 wives, आता उदाहरणार्थ अलीमलेखाला 2 बायका होत्या, Hannah and Peninnah. हन्ना आणि पनिना. In heaven, स्वर्गात who will claim whom for? कोण म्हणजे कोण हक्क मागणार आहे आता? म्हणजे ती कोणाची असणार आहे? Amen. Whether Elimelech will belong to Hannah or Peninnah. आता तो एलीमलेक हन्नेचा असेल का पनिनेचा असेल? Jacob also had 2 wives. याकोबालाही 2 बायका. So whose wife? आता That's a big question. मोठा प्रश्न आहे हा. So तो Jesus- एल्कना मला वाटतं Elkanah. एल्कना. So there's a big question. मग मोठा प्रश्न आहे. म्हणजे लोकांना हे टेन्शन खूप येतं. But Jesus said it so plainly. येशूनी अगदी प्लेनली उत्तर दिलं. You don't know God, neither do you know the power of God. तुम्हाला देवच माहित नाहीये आणि देवातलं सामर्थ्यही तुम्हाला माहिती नाहीये. Because you heard in the scriptures, कारण की तुम्ही शास्त्रवचनांमध्ये चुकताय. in heaven we'll be like angels, he said. स्वर्गात आपण देवदूतांसारखे असणार असं तो म्हटला. Amen. आमेन. No relationship. नाती नाहीत. Amen. आमेन. स्वर्गात नाती नाहीत. सगळं इकडे उरकून टाका. स्वर्गात नाती नाहीत. Because he said you will not marry, nor anybody will be given in marriage. कारण स्वर्गात काही कुणाची लग्न लावून दिली जाणार नाही का कुणाला लग्नात घेतलं जाणार नाही का दिलं जाणार नाही. No emotions. भावनांचा तिथे प्रश्न नाही आणि खेळ पण नाही. Praise the Lord. हालेलुया. He is my son, he is my daughter. हा माझा मुलगा आहे, ही माझी मुलगी आहे. That one is my far off relative, that one is very far off relative. हे आमचे लांबचे नातेवाईक आहेत. Today, आज for every small thing, प्रत्येक लहान like people गोष्टीसाठी want to take leave. जसं लोकांना सुट्टी घ्यायची असते. कोण काय सुट्टी? माझं मामाचं त्यांचं मुलीचं त्यांचं लग्न आहे म्हणून जायचं. असू दे, जाऊन या. नातं कळता नाही तर 2 दिवस जातील, तुम्ही जाऊन या. Nothing wrong in it. चुकीचं काही नाही, चालतंय. But very far. अरे पण Sometimes एवढं I'm afraid they'll reach Adam then. इतकं लांबचं नातं, कधी कधी मला असं वाटतं हे आदम बाबापर्यंत पोहोचणार. So far. इतकं लांबचं नातं. त्यांचं लग्न होतं म्हणून मला जावं सुट्टी द्या, नाही सुट्टी दिलं तर काम सोडून टाकणार. बापरे. पण तिथं जाणारच. जाणं महत्वाचं आहे माझं. सुट्टी पाहिजे नाही तर मी नोकरी सोडीन. So far. इतकं लांबचं नातं. Praise the Lord. हालेलुया. So we'll be like angels. पण आपण देवदूतांसारखे असणार आहोत. And so we'll prepare ourselves तर आपण स्वतःची तयारी करूया to go to that heavenly Jerusalem city. त्या स्वर्गीय यरुशलेम नगरीत जायला. Amen. आमेन. We'll open our Bibles to Genesis 29 verse 34. उत्पत्ती 29 त्यातलं 34व वचन आपण काढूया. And she, that is Leah, conceived again and bare a son and said, now this time will my husband be joined unto me, because I have borne him 3 sons. Therefore was his name called Levi. उत्पत्ती 29 त्यातलं 34व वचन. आणि ती म्हणजे लेया, आणि ती पुन्हा गरोदर राहिली व तिला मुलगा झाला, आणि ती म्हणाली
आता माझा नवरा या खेपेस माझ्याशी जडून राहील, कारण माझ्यापासून त्याला 3 मुलगे झाले आहेत. यावरून तिने त्याचे नाव लेवी ठेवले. Now, Levi was the third son of Jacob in the natural. नैसर्गिक क्रमामध्ये लेवी याकोबाचा 3रा मुलगा, But in the ceiling, he gets the 8th place. परंतु या स्वर्गीय यरुशलेमेत त्याला 8वी जागा मिळते. Amen. We saw Simon, the second son. आपण शिमोन जो दुसरा मुलगा पाहिला, He got the 7th place. शिमोन त्याचा दुसरा मुलगा होता, त्याला 7वी जागा या नगरीत मिळाली. And Levi, आणि लेवी third son, got the 8th place. जो त्याचा 3रा मुलगा होता, त्याला 8वी जागा या नगरीमध्ये मिळाली. Praise the Lord. 8वं दार त्याचं झालं. And so we will study the life of Levi. तर आपण लेवीच्या जीवनाचा अभ्यास करूया. Levi means joined. लेवी म्हणजे जडलेला. Levi means attached. लेवी म्हणजे जडलेला. Amen. आमेन. So let us learn a few things from the life of Levi. तर लेवीच्या जीवनातून थोड्या गोष्टी आपण शिकू. The moment she gives birth to her son, ज्या क्षणाला लेयानं आपल्या मुलाला जन्म दिला, she says, I will name him Levi. त्या क्षणाला ती म्हणाली की मी याचं नाव लेवी ठेवते. Because this time I know my husband will be close to me, he'll be joined to me, he'll be attached to me. कारण यावेळेला मला माहिती आहे माझा नवरा माझ्याशी जडून राहील, माझ्या जवळ येईल. Because I have borne him 3 sons. कारण की मी माझ्या नवऱ्याला आता 3 मुलगे दिले. So there is a spiritual significance that we are tapping at today. तर एक आध्यात्मिक अर्थ आहे जो आपण इथून घेत आहोत. See, we can be joined to good things or bad things in life. आपण चांगल्या गोष्टी किंवा वाईट गोष्टी जीवनामध्ये आपण चांगल्या किंवा वाईट कुठल्या तरी गोष्टींशी जडलेले असू शकतो. Because we have a choice. का आपल्याकडे निवड असते. When we were in the world, आपण जेव्हा जगात होतो, we were attached with people having with wrong faith. आपण अशा लोकांशी जडलेलो होतो की ज्या लोकांचा विश्वास चुकीचा आहे. Not only was their faith wrong, even their life was wrong, but we were attached to them. आणि त्यांचा विश्वासच फक्त चुकीचा होता असं नाही, त्यांचं जीवन पण चुकीचं होतं, त्यांचा विश्वास पण चुकीचा होता. आणि अशा लोकांशी आपण जडलेले होतो जगात असताना. Amen. आमेन. So also we see तसंच आपण पाहतो Levi also started that way. लेवीने सुरुवात अशाच रीतीनं केली. When he was born. जेव्हा त्याचा जन्म झाला, Now he was born for good reasons. चांगल्या कारणाने त्याचा जन्म झाला. Because his mother had said, चांगल्या कारणास्तव त्याचा जन्म झाला, कारण त्याची आई बोलली, now my husband will be joined with me and attached to me. आता माझा नवरा या खेपेस माझ्याशी जडून राहील. So in the beginning it was quite okay for him. तर सुरुवातीला त्याचं ते सगळं ठीक होतं, But ओके होतं सगळं. as he grew up, पण जसा लेवी वाढू लागला, Bible tells us, बायबल सांगतं Simon and Levi, शिमोन आणि लेवी they are brethren. ते बंधुजन. That's what we heard about Simon. आपण शिमोनाविषयी ते ऐकलं. Brethren of cruelty. शिमोन आणि लेवी कशाचे बंधुजन? तर वाईटपणाचे बंधू ठरले. Instruments of cruelty. दुष्टाईचे आणि वाईटपणाचं हत्यार ठरले शिमोन आणि लेवी. But it starts like this, Levi and Simeon are brethren. पण लेवी आणि शिमोन बंधू होते. See, actually इथून they were all सुरुवात. brothers. सगळीच भावंड होती ना, तसं म्हणायला गेलं They तर were all brothers. सगळीच भावंड होती ती, पण लेवी आणि शिमोन भाऊ भाऊ होते. अशी सुरुवात होते. So even among all brethren, there are kind of brethren where they too walk together completely contrary to God. तर सगळ्या भावंडांमध्ये अशी काही 2 भावंड असू शकतात किंवा 2 बंधू असे निघू शकतात की जे इतरांना सोडून अगदी देवाच्या विरोधात आहेत. They were so attached. इतकं त्यांचं स्वतःशी जडलेलं नातं. They were so joined together लेवी आणि शिमोन इतके एकमेकांशी घट्ट जडले होते that they were called instruments of cruelty. की शेवटी त्यांना हत्यार म्हटलं गेलं दुष्टाईची. Brethren of cruelty. दुष्टाईचं हत्यार, वाईटपणाचं हत्यार. You don't need to be joined together with people who do wrong. जी माणसं चुकीचं काम करतात त्यांच्याशी आपण जडायची गरज नाही. That's what Genesis 49, 5 to 7 says. उत्पत्ती 49, 4 ते 7 मध्ये लिहिलंय पहा. Jacob is saying, come not thou into their secret, unto their assembly, my honor be thou not united, for in their anger they slew a man, and in their self-will they dig down a wall. Cursed be their anger, for it was fierce, and their wrath, for it was cruel. I will divide them in Jacob and scatter them in Israel. उत्पत्ती 49, 5 ते 7. शिमोन व लेवी हे सख्खे भाऊ आहेत. त्यांच्या तलवारी बलात्काराची हत्यारे आहेत. माझ्या जीवा, तू त्यांच्या गुप्त सभेला जाऊ नको. माझ्या गौरवा, तू त्यांच्या मंडळीत मिळू नको. कारण त्यांनी आपल्या रागाने मनुष्यांना जीवे मारले आणि आपल्या अनावर रागाने बैलांच्या मांड्यांच्या शिरा तोडल्या. त्यांचा राग शापित असो, कारण तो उग्र आहे, आणि त्यांचा क्रोध शापित असो, कारण तो क्रूर आहे.
they were not only cruel to people, they were cruel to animals also. ते केवळ माणसांशी क्रूरतेने वागले एवढंच नाही तर माणसांशी आणि जनावरांशी सुद्धा ते क्रूरतेने वागले. See, people say God is not concerned about animals, but here God is concerned about animals. लोक म्हणतात की नाही देवाला जनावरांची काही काळजी नाही, पण असं नव्हे, इथं देवाला जनावरांची काळजी आहे असं दिसून येतं कारण बैलाची नोंद आहे. Amen. आमेन. See that? And if Simeon was cruel, even Levi was cruel. आणि शिमोन जो क्रूर होता तर लेवी पण क्रूरच होता. And the anger was not harnessed. It was not brought under control. आणि त्यांचा राग नियंत्रणात येतच नव्हता. Amen. आमेन. Every anger of ours need to be crucified on the cross. आपला सगळाच राग क्रूसावर खेळला पाहिजे. Amen. आमेन. Because we are the bride of Christ. का आपण ख्रिस्ताची वधू आहोत. We have our giftings. We have our anointing. आपल्यावर अभिषेक आहे, आपल्याकडे आपली दानं आहेत. But that unstable character, that anger can ruin our gifting. That can ruin our calling. That can ruin our anointing. पण तो चंचल स्वभाव, तो राग आपल्याचा अभिषेक काढून घेऊ शकतो, आपल्यातल्या दानांची नासधूस करू शकतो. See, God is saying, you look very pretty outside, ते म्हणतो की तू बाहेरनं छान दिसत आहे, very lovely, अतिशय सुंदर, with a beautiful smile on your face. आणि तुझ्या चेहऱ्यावर सुंदर हास्य आहे. But see, when she comes home, she has to maintain that beauty and everything. पण जेव्हा ती घरी येते तिला ते सौंदर्य सांभाळून ठेवलं पाहिजे. Amen. तिनं ते सौंदर्य सांभाळून ठेवलं पाहिजे. Sometimes कधी कधी the husband say, नवरा म्हणतो "ते लग्नाच्या वेळी एवढं सुंदर चांगलं दिसत होतं, ते you were looking so nice, but when now I came to know you." कधी कधी पती असं म्हणतात, काही पती, की लग्नाच्या दिवशी तू फार मस्त आणि सुंदर दिसत होती, आता तुला काय झालं? I didn't know that you had this kind of temper. म्हणजे अशा पद्धतीनं तू एवढी रागीट आहे मला माहित नव्हतं. See, so we as the bride of Christ, तर आपण ख्रिस्ताची वधू या नात्यानं we need to tame our temper. आपल्या रागाला जरा नियंत्रणाखाली ठेवायचं. Amen. आमेन. Because we are the bride of Christ. का आपण ख्रिस्ताची वधू म्हणजे मिसेस क्राइस्ट. हालेलुया. Praise the Lord. And Jacob the father said, आणि याकोब जो बाप तो म्हणाला, they killed the Shechemites, त्यांनी शखेम्यांना मारलं and I have no part in it. आणि माझा त्यात काही भाग नाही. Did you see that? पहा, Relationship already broken here. नातं तुटलं ऑलरेडी. See, when you are thinking about sealing, you don't think about relationship. स्वर्गीय यरुशलेमेतल्या किंवा स्वर्गीय क्रमाची पाळी आली किंवा आपण जगिक नाती बघत नाही. Amen. आमेन. Each one for himself. प्रत्येक जण आपापल्याला, तुझं तुला आणि माझं मला. See, you will not go to hell for me. तू माझ्यासाठी नरकात जाशील का? How many will go to hell for me? किती लोक माझ्यासाठी नरकात जायला तयार आहेत? माझ्यासाठी माझ्यासाठी कोणीच नाही. कोणीच म्हणजे नाही. तुम्ही प्रेम करत नाही म्हणजे माझ्यावर. तुमचं माझ्यावर प्रेम नाही. Say, did you see that? हा? Nobody is ready. कुणाचाही हात वर नाही जात, कोणी नरकात नाही जाणार माझ्यासाठी. आज कळलं मला. हो ना, मला वाटतं हो ना, मला वाटतं हे आमचं लोक आहे. हो. See? म्हणजे आजवर मला असं वाटलं होतं की माझी मायेची माणसं आहेत, मायेची माणसं नाही. See, when it comes to sealing, इथली पाळी आली each for himself. कि मग तुझं तू तेरा देखले आणि माझं मी बघतो. See, it's so important. हे महत्वाचं आहे. स्वर्गाची वेळ आली की आपण आपलं बघून घ्यायचं. Jacob said, I have no part in what you did. याकोब म्हणाला की तुम्ही हे जे केलेलं आहे त्यात माझा काही भाग नाही. He remembers त्याला आठवतं what they did in their anger, या मुलांनी रागात काय काय केलं, how they killed Hamor of Shechem. कशा पद्धतीनं शखेम मध्ये हमोराला मारलं. I told you the story. मी तुम्हाला कहाणी सांगितली. How Shechem had robbed the modesty of his daughter. शखेमानं कशा पद्धतीनं त्याच्या मुलीचं कुमारिकत्व हिरावून घेतलं. Amen. And so they were very angry. तर ते चिडले खूप. Other brothers were angry, but they said, I will not sin. बाकीची भावंड पण चिडलेली होती, पण ती म्हणाली की नाही आम्ही पाप नाही करणार रागात. Amen. आमेन. I'll get angry, but I will not sin. मला राग येईल पण मी पाप नाही करणार रागात. And so of all the deeds, Jacob remembers this bad deed. तर त्यांच्या त्या सगळ्या कृत्यांमधनं याकोब जो त्यांचा बाप त्यानं त्यांच्या वाईट कृत्याला स्मरणात आणलं. And so Jacob said, आणि याकोब म्हणाला, I am not going to partake of this. मी याच्यामध्ये भागी नाही. Don't be partakers of the cruelty of others. इतर माणसांच्या दुष्टाईचे तुम्ही भागीदार बनायला जाऊ नका. Don't sit with them, don't stand with them, don't walk with them. तुम्हाला जर समजलंय की माणसं दुष्ट आहेत, क्रूर आहेत,
त्यांच्या शेजारी उभं राहायचं नाही, त्यांच्यामध्ये बसायचं नाही, त्यांच्यामध्ये आपलं काही नको. You are Levi. तुम्ही लेवी आहात. Your attachment should be first to God and attachment to your people. तुमची जडणूक That is पहिली, God's people. तुमची जडणूक पहिली देवाशी आणि मग तुमच्या लोकांशी. आता तुमचे लोक म्हणजे कोण? देवाचे लोक, ते तुमचे लोक. तर पहिला संबंध तुमचा देवाशी पाहिजे आणि मग देवाच्या लोकांशी पाहिजे. Amen. आमेन. Let us not be like Levi and Simeon who were joined in wrong things. लेवी आणि शिमोन जे चुकीच्या गोष्टींमध्ये भागीदार झाले, चुकीच्या गोष्टींमध्ये ज्यांनी जडणूक केली, तसं आपल्याला बनायचं नाही. God is teaching us देव आपल्याला शिकवत आहे. that he is saying, see, this woman, this young girl Dinah, her modesty was ruined. तो म्हणत आहे, पहा ही तरुण मुलगी डायना किंवा दीना, तिचं कुमारिकत्व गेलं. What happened? काय झालं? These fellows, ही they called all the Shechemites यांनी सगळ्या शखेमी लोकांना बोलवलं and they said, आणि म्हणाले, Shechem can get married to our sister, शखेम आमच्या बहिणीशी लग्न करू शकतो असं म्हणाले, but like us, you should become circumcised. पण आमच्याप्रमाणे तुम्ही पण सुनता केली पाहिजे. They all agreed. आणि त्या सगळ्या शखेम्यांनी सहमत केलं की The ठीक आहे. family agreed and even the people agreed. परिवार सुद्धा सहमत करत होता, माणसांनी पण सहमत केलं. So when they were weak, आणि ते अशक्त असताना they killed everyone. सगळ्यांना मारून टाकलं. Amen. आमेन. And that was wrong. Jacob didn't like it at all. ते चुकीचं केलं शिमोन आणि लेवीनं. याकोबाला अजिबात आवडलं नाही ते. Amen. आमेन. In the worldly sense, जगिक रीतीनं, you are justified. जगिक रीतीनं म्हटलं तर तिथे तुमचा न्याय होतो, But पण in the biblical sense, it is wrong. बायबलला धरून हे चुकीचं आहे. Amen. आमेन. Never bring forth such a anger. अशा पद्धतीचा राग कधी बाहेर काढायचा नाही. We have to move with love and mercy and forgiveness all the time. प्रेमानं, दयेनं आणि क्षमेनंच आपण किती वेळ चालायचं? सदैव चालायचं. Amen. आमेन. And then we see मग आपण पाहतो how both Levi and Simeon failed in this area. कसं शिमोन आणि लेवी या भागात अपयशी ठरले. That's why Moses, when he was blessing them, he bypassed Simeon and just forgot Simeon. आणि म्हणून मोशे जेव्हा त्यांना आशीर्वाद देत होता, तो शिमोनाला विसरला. He didn't give him any inheritance. शिमोनाला त्यांनी सोडून दिलं. त्याने शिमोनाला काही वतन दिलंच नाही. Amen. आमेन. He bypassed Simeon. शिमोनाला सोडून दिलं मोशेनी. But here we see इथे आपण पाहतो in Deuteronomy 33, अनुवाद 33 we will read वाचूया. that Moses blessed Levi. मोशेने लेवीला आशीर्वाद दिला. And of Levi he said, let thy Thummim and thy Urim be with thy Holy One, whom thou didst prove at Massah, and with whom thou didst strive at the waters of Meribah, who said unto his father and to his mother, I have not seen him, neither did he acknowledge his brethren, nor knew his own children, for they have observed thy word and kept thy covenant. They shall teach Jacob thy judgments and Israel thy law. They shall put incense before thee and whole burnt sacrifice upon thine altar. अनुवाद 33 त्यातलं 8वं वचन. आणि लेवी विषयी तो बोलला, तुझे थुमीम व तुझे उरीम तुझ्या भक्ताजवळ आहेत. तू मस्सा येथे त्याची परीक्षा पाहिली, मरीबा येथील पाण्याजवळ तू त्याच्याशी वाद केलास. त्याने आपल्या बापाविषयी व आपल्या आईविषयी म्हटले, मी त्यांना पाहिले नाही. आपले भाऊही त्याने मानले नाहीत आणि त्याने आपल्या लेकरांना ओळखले नाही, कारण त्यांनी तुझा शब्द मानला आहे आणि तुझा करार ते पाळतात. Now did you see? पहा Here इथे Moses bypassed Simeon, but when it was Levi, he said, let the Thummim and the Urim be with you. That means that those colored stones through which God speaks, let it remain with you. मोशेनं शिमोनाला सोडून दिलं, परंतु लेवीला सोडलं नाही. तर लेवी विषयी मोशे म्हटला की तुझे तुमीम तुझे उरीम तुझ्या भक्ताजवळ तुझ्याजवळ असू देत. म्हणजे ते जे रंगीत गोटे आहेत ते तुझ्याजवळ असू देत. See that? पहा, And it says, for they have observed thy word and kept thy covenant. कारण की त्यांनी तुझा शब्द मानलाय आणि तुझा करार पाळलाय. Why did Moses bless Levi and not Simeon? आता मोशेनी लेवीला आशीर्वाद दिला पण शिमोनाला का नाही दिला? Somewhere, see, because Levi got the inheritance. कारण की लेवीला इथं In वतन God. मिळालं देवात. See, इथं लेवीला देवात वतन मिळालं पण शिमोनाचा उल्लेखच नाही केला मोशेने. Simeon was punished, but Levi was not punished. शिमोनाला दंडाज्ञा किंवा शिक्षा झाली पण लेवीला नाही. Levi went free. लेवी असाच सुटला. And moreover, he got greater blessing than most of the brethren. आणि जास्तीत जास्त मोठा आशीर्वाद, इतर भावंडांपेक्षा मोठा आशीर्वाद
लेवीलाच मिळाला And he was not rebuked also. आणि त्याला धमकावलं सुद्धा गेलं नाही. Why? का? That's what we have to learn. ते शिकायचं आपण की असं का? Jacob rebuked, but Moses did not. याकोबाने त्याला धमकावलं लेवीला, पण मोशेने लेवीला धमकावलं नाही. शिमोनाला सोडून दिलं, पण लेवीचा उल्लेख करून लेवीला आशीर्वाद आणि वतन देऊन गेला, असं का? See, Jacob cursed even Simeon, and Moses also cursed Simeon याकोबाने शिमोनाला शाप दिला, मोशेने पण शिमोनाला शाप दिला, because he didn't give him any कारण inheritance. की मोशेने शिमोनाचं नावच घेतलं नाही, त्याला काही वतनच दिलं नाही या अध्यायात. But पण Moses is favoring Levi. मोशे लेवीवर कृपा करत आहे. Something Levi did in his lifetime याचा अर्थ आयुष्यभरात लेवीनं काहीतरी केलं that touched the heart of God. ज्यातून देवाच्या हृदयाला स्पर्श झाला. See, that's what I want to reveal to you. आणि ते मला तुम्हाला प्रगट करून सांगायचंय. As the bride of Christ, ख्रिस्ताची वधू या नात्यानं if in our life we have done some foolish things समजा आपल्या जीवनामध्ये आपण पण काही मूर्खासारखी कामं केली, out of anger or out of any other reason, समजा आपल्याला भयंकर राग आला, त्या रागापायी आपण काहीतरी चुकीचं केलं किंवा आणि कुठल्या कारणाने काही चुकीचं केलं, there is a way to win the heart of God. एक रीत असते बर का, देवाचं हृदय परत जिंकून घ्यायची एक रीत असते. And he knew that. आणि लेवीला ती रीत माहित होती. And what did Levi do? लेवीने काय केलं? Here it is said, लिहिलंय, they observed thy word and kept thy covenant. कारण लेव्यांनी तुझा शब्द मानलाय आणि तुझा करार पाळलाय. See, that is the incident we need to see. लेवीनं तुझा शब्द मानला आणि तुझा करार पाळला, तर ती जी काही घटना आहे ती आपण पाहायची. Levi had a time to rectify his misdeeds. लेवीकडे वेळ होती की ज्या वेळेत तो आपली चूक सुधरवून घेऊ शकत होता. And he did not miss this opportunity. आणि लेवीकडे वेळ आलेली असताना त्यानं ती वेळ वाया घालवली नाही, तर चुका सुधरवून घेतल्या. That means म्हणजे there is a way एक रीत असते you can please God ज्या रीतीनं तुम्ही परत देवाला प्रसन्न करू शकता and step up closer to the heart of God. आणि देवाच्या हृदयाच्या जवळ परत येऊ शकता. I want to speak on this grace मला या कृपेवर बोलायचंय that can work wonders in our lives. की जी कृपा आपल्याही जीवनात अद्भुत कार्य करू शकते. That though we may have done something wrong in our life, की जरी आपल्या जीवनामध्ये आपल्याकडनं पण काही चुकीचं झालं असेल, there is an added grace that comes to us. तरी देखील एक भरीची कृपा आपल्याकडे येते किंवा येऊ शकते. Like we see in the life of David. जसं आपण दाविदाच्या जीवनात पाहतो, Why was he called a man after God's own heart? दाविदाला परमेश्वराच्या हृदयामागचा माणूस असं का म्हटलं गेलं? Why he came so close to God? का दावीद देवाच्या इतक्या जवळ आला? See, पहा, he was not a very righteous man. दावीद काही इतका नीतिमान माणूस नव्हता. He made blunders in his life. दाविदानं आपल्या जीवनामध्ये चुका केल्या होत्या. In fact, glaring mistakes also in his life. आणि उलटपक्षी दाविदानं केलेल्या चुका तर उठून दिसणाऱ्या होत्या, फिक्कट पण नाही, अगदी क्लिअरली दिसून येतील अशा चुका दाविदानी केल्या. In fact, he was nowhere closer to Joseph's life also. आणि उलटपक्षी मी तर म्हणतो योसेफाच्या जीवनाच्याही दावीद कुठेही जवळ नव्हता. In the area of morality, he was not even like Joseph. दाविदाच्या चारित्र्यामध्ये म्हटलं तर दावीद योसेफाच्याही जवळपासचा निघाला नाही. When the woman came to tempt him, Joseph ran away, but when the woman came David's life, he fell for it. जेव्हा योसेफाकडे स्त्री त्याला मोहात पाडायला आली, योसेफ तिथून पळून गेला, पण दाविदासमोर जेव्हा स्त्री आली तो मोहात पडला. In righteousness, नीतिमत्तेत, in major portions of somebody's character, if there is somebody who shines and outshines than David, it is Joseph. दाविदापेक्षाही जास्त स्वभाव गुणधर्मांमध्ये, चारित्र्यामध्ये जर कोणी चमकत असेल तर तो योसेफ होता. What about Daniel? दानियलचं काय? Daniel was a very holy man. दानियल अतिशय पवित्र माणूस. You don't find a flaw in him. दानियल मध्ये पण आपल्याला काही चूक सापडत नाही. So, in greater ways, we can see them better than David. तर महान प्रमाणात, मोठ्या प्रमाणात आपण योसेफाला, योसेफाला, डॅनियलला दाविदापेक्षाही चारित्र्यामध्ये जास्त पुढचं पाहतो. Yet we never hear of God saying that this man is after my own heart. तरी देखील डॅनियल विषयी किंवा योसेफाविषयी देव कधीच असं म्हटलं नाही की हे माझ्या हृदयामागचे आहेत किंवा हा माझ्या हृदयामागचा आहे. See, because we never hear Joseph falling or Daniel falling. किंवा योसेफ पडला पापात किंवा डॅनियल पडला मोहात असं आपण कधीच ऐकलं नाही, वाचलं नाही. Have you heard of Joseph falling? योसेफ पडला पापात असं तुम्ही वाचलंय का? Have you heard of Daniel falling? का डॅनियल पापात पडला तुम्ही वाचलं का? But you hear lots of fallings of David. पण दावीद मात्र बऱ्याच वेळेला पडला असं आपण वाचतो आणि ऐकतो. He even was instrument in murdering somebody एका माणसाच्या indirectly.
अप्रत्यक्षरित्या एका माणसाच्या खुनामागचं कारण पण दावीद ठरला. Amen. आमेन. I think so. The major reason is the condition of David's heart. मला असं वाटतं की मुख्य कारण एक असावं की दाविदाच्या अंतःकरणाची अवस्था. He loved God with all his heart. कारण पहिलं तर दाविदाने देवावर संपूर्ण हृदयानं प्रेम केलं. He would repent immediately whenever he sinned. आणि जेव्हा केव्हा दाविदाकडनं पाप झालं तो लगेच पश्चाताप करायचा. You know, David was tempted majority of the time, जास्तीत जास्त वेळेला दावीद मोहात पडला. and he did fall, मोह त्याच्या समोर आले आणि दावीद मोहात पडला. but he came out of it also. पण त्यातून तो बाहेरही निघाला. He knew the heart of God. कारण त्याला देवाचं हृदय माहित होतं. He knew how to win the heart of God. त्याला माहिती होतं की देवाचं हृदय जर परत जिंकायचं असेल तर त्यासाठी काय करायला लागतं आणि ते दावीद करायचा. He had a passion for God. देवासाठी त्याच्या हृदयात एक आवेश होता. He had a passion for the kingdom of God. देवाच्या राज्यासाठी दाविदाच्या हृदयात एक आवेश होता. That set him apart from many others. आणि त्यामुळे दावीद अनेक इतरांपेक्षा अगदी वेगळा दिसला. He not only understood the works of God, he knew the person of God. आणि दाविदाला फक्त देवाची कृत्य माहिती होती असं नाही, तर देवाची कृत्य त्याला माहितीच होती, पण देव एक व्यक्ती या नात्यानं कसा आहे हेही दावीद जाणत होता. He knew the father heart of God. दाविदाला देवाचं बापासारखं हृदय कळलेलं होतं. That's why म्हणून when judgment was pronounced जेव्हा न्याय पुकारला गेला, at one time, एका वेळेला जेव्हा न्याय पुकारला, David said, दावीद बोलला, let me not fall in the hands of people, let me fall in the hands of God. मला लोकांच्या हातात पडायचं नाही, मला देवाच्या हातात पडायचं आहे. जेव्हा न्याय पुकारायची वेळ आली आणि त्याला सांगण्यात आलं की आता तू ठरव, तो म्हटला लोकांच्या हातात नाही पडायचं, मला देवाच्याच हातात पडायचंय. Somewhere he had known God. कुठेतरी दावीद देवाला जाणत होता. Amen. आमेन. He was very close to God. देवाच्या खूप जवळ होता दावीद. Praise the Lord. हालेलुया. So we see आपण पाहतो this fellow Levi did something to rectify his blunder. तसे या लेवीनं काहीतरी केलं की ज्या पायी त्याची चूक त्यांनी सुधरवून घेतली आणि देवाच्या मनात तो परत भरला. Amen. आमेन. Let me tell you, एक सांगतो, there is nothing that God counts more than your heart and your change in your life towards him. आपलं हृदय आणि देवा प्रित्यर्थ आपल्या हृदयाची अवस्था, आपल्या हृदयातले बदल हे जे आहे ना ते देवाला फार मौल्यवान वाटतं. बाकी कुठलीच गोष्ट नाही, पण तुझं हृदय आणि देवा प्रित्यर्थ तुझं हृदय किती बदलत आहे ते देव फार पाहतो. Nothing else is counted in heaven. बाकी स्वर्गात दुसरी कुठलीही गोष्ट हिशोबात घेतली जात How नाही. much properties you hold, what bank balance you have, what qualification you have. म्हणजे अजिबात बाकीच्या गोष्टी स्वर्गात हिशोबात घेतल्या जात नाहीत की तुझ्याकडे पैसा किती आहे, मालमत्ता किती आहे, जमिनी किती आहेत, घरं किती आहेत, बँकेत किती पैसा आहे, अजिबात हे विचारलं जात Our नाही. position, our calling, तुला our काय placement, nothing. तुला काय पाचारण होतं, तू कुठे होता, तुझं पद काय होतं, तुला काय म्हणून नेमलं होतं, याला काही महत्व नाही. God only sees the formation of Christ is seen in him or not. देव एकच पाहतो की या माणसामध्ये मला ख्रिस्त रूपधारी झालेला दिसतोय की नाही. And what is the level of the formation of Christ in a person? आणि एखाद्या माणसामध्ये देव नेहमी हेच पाहतो की किती प्रमाणात ख्रिस्त रूपधारी झालाय मला पाहू दे. Amen. Amen. And what kind of life do you live? Whether you are saving souls, आणि- whether you are interested in his kingdom. आणि कुठल्या पद्धतीचं जीवन तुम्ही जगत आहात, आत्मे जिंकत आहात का, देवाच्या राज्याविषयीनं तुम्हाला रस आणि उत्सुकता आहे का, हे देव पाहतो. Now listen what happened. ऐका काय झालं. When Moses was on the top of the mountain, मोशे जेव्हा डोंगरावर होता, receiving the 2 tablets of the commandments of God, देवाच्या आज्ञेच्या 2 पाट्या घ्यायला मोशे जेव्हा डोंगरावर होता, there we see Levi did something that attracted the heart of God. तिथं आपण पाहतो की लेवीनं असं काहीतरी केलं की ज्यामुळे देवाचं हृदय त्याच्याकडे आकर्षित झालं. परत In Exodus 32, निर्गम 32 when the children of Israel made the golden calf, जेव्हा इस्रायली लोकांनी सोन्याचं वासरू तयार केलं, it was more than a month Moses stayed up on the mountain, जवळजवळ महिनाभर मोशे डोंगरावर होता and the people were rallying around the mountain for more than a month, आणि महिन्याहून जास्त ती सारी माणसं त्या डोंगरापाशी खाली होती. and there was no sign of Moses coming back. आणि मोशेचं परत येणं असं कुठे लवकरच दिसतच नव्हतं, चिन्हच नाही की मोशे परत येईल. So people went to Aaron and said, तर सगळी माणसं खालची इस्रायली माणसं अहरोनाकडे गेली आणि म्हणाली, make us an image, आम्हाला तू एक मूर्ती तयार करून दे, because we want to call it as God, कारण की आम्हाला त्या मूर्तीला देव म्हणून मानायचं आहे. because we don't know what has happened to this man Moses. कारण की मोशे आमचा लीडर, मोशे वर गेला आणि आजवर परत खाली आला नाही, त्याचं काय झालं आम्हाला माहित नाही. Maybe he is dead, कदाचित तो वर मेला असेल. so make us a God. तर अहरोना तू आम्हाला एक काहीतरी मूर्ती तयार करून दे की ज्याला आम्ही देव करू. So now Aaron asked them to give their earrings and all those gold, कालच मी तुम्हाला सांगितलं, अहरोनाने त्यांना सगळ्यांना सांगितलं की तुमचं सगळं सोनं मला द्या, and so he made a golden calf. आणि सोन्याचं वासरू त्याने तयार करून दिलं.
केलं And they all shouted, "This is our God." आणि सगळी इस्रायली माणसं ओरडून म्हणाली की हा आमचा देव आहे. And Aaron built an altar around it. आणि अहरोनाने त्याच्या सभोवताली वेदी बांधली And he said, आणि म्हणाला "Tomorrow is celebration time. की उद्या आनंद उत्सवाची वेळ आहे. We will celebrate tomorrow in honor of this God." या देवाच्या मानासाठी आपण उद्या उत्सव करणार आहोत. So next day morning, तर दुसऱ्या दिवशी सकाळी people all were excited. सगळी इस्रायली माणसं अगदी खुश, Got up early in the morning, got ready. सगळी पहाटे पहाटे उठली, तयार झाली They made nice food, आणि सगळ्यांनी चांगला स्वयंपाक केला sacrificed many animals to this आणि idol. बरीच जनावर या वासरूला, या मूर्तीला त्यांनी अर्पण म्हणून चढवली And they were enjoying. आणि मज्जा करत होते सगळे. Little did they realize that was the 40th day. आणि काय त्यांना कळलंही नाही की तो 40वा दिवस आहे. Amen. त्यांना लक्षात पण आलं नाही की आज 40वा दिवस आहे. It was the 40th day. 40वा दिवस होता, त्यांच्या लक्षात आलं नाही. And there Moses was standing before God. आणि मोशे तिथं वर देवासमोर उभा होता. God said, देव बोलला, "Moses, मोशे go down. खाली जा, Immediately go down. लगेच आता तू खाली जा, Your people have corrupted themselves. कारण तुझ्या माणसांनी त्या प्रजेनं स्वतःला भ्रष्ट करून घेतलंय They have made a molten calf आणि तुझ्या माणसांनी बघ सोन्याचं वासरू तयार करून ठेवलंय and they're worshipping that calf. आणि त्या सोन्याच्या वासराची ते आराधना करतायत, पूजा करतायत. तू लवकर खाली जा." What stubborn people they आणि are. काय जिद्दी माणसं आहेत रे ही, काय हट्टी माणसं आहेत ही. Let me alone, Moses. आणि मला तू एकटं सोड Let me burn them all. आणि मला या सगळ्या लोकांना जाऊन जाळू दे And I will make a great nation out of you now. आणि तुझ्यातनं मी आता एक नवीन देश तयार करीन. Amen. आमेन. What a big temptation, isn't it? काय मोठा मोह पहा. We would have said, okay, fine, very आपण good. All म्हटलं my असतं- family only then. आपण म्हटलं असतं अतिउत्तम, सगळ्यांना खलास कर, फक्त मी आणि माझी फॅमिली राहू दे आणि आमच्यापासून एक नेशन तयार कर. Amen. आमेन. Moses said, please, Lord, don't do that. तर मोशे म्हटला, नको प्रभू परमेश्वरा, असं नको करू. They are your people. ही सगळी तुझीच माणसं आहेत. You brought them out of Egypt. तू त्यांना मिस्र देशातनं बाहेर काढलं, तू असं करू नको. If the Egyptians tomorrow come to know that you brought them and you only killed them, they will say, why did God bring them out to kill them? मिस्त्री माणसांना उद्या उठून कळलं की परमेश्वरानेच यांना इकडनं बाहेर काढलं होतं आणि रानामध्ये परमेश्वरानेच त्यांना ठार मारलं, तर ती काय म्हणतील तुझ्या विषयीनं. What about your plan? आणि मग तुझ्या योजनेचं काय. Think upon Abraham, Isaac, Jacob, all that word you shared with them. अब्राम, इसाक, याकोब, त्यांच्याशी जे काही वचन तू बोलला त्या सगळ्या वचनाचं तू स्मरण कर. You only told Abraham, तूच अब्रामाला म्हटला होता look at the sky. की पहा आकाशाकडे, This kind of offspring I'll give to you. अशा पद्धतीचं हे संतान मी तुला देणार आहे, मोज ते तारे. You said and you now want to kill them. असे सगळे करार तू त्यांच्याशी केले आणि आता तूच ते सगळं विसरतो आणि म्हणतो की या माणसांना तुला ठार मारायचंय. It's not that Moses was very brilliant than God. म्हणजे असं काही नाही की मोशे देवापेक्षा हुशार होता. See, God checks people's hearts, isn't it? देव माणसांची हृदय तपासतो की मला बघू दे आता मोशे किती पाण्यात आहे. ठार मार म्हटलं की ठार मारून टाक असं म्हणतो का, म्हणतो नको नको माफ कर. Amen. So Moses came down with the tablets, तर मोशे त्या पाट्या घेऊन खाली आला. with the 10 commandments written on both the sides. 10 आज्ञा दोन्ही बाजूला लिहिलेल्या होत्या. He saw the people worshipping the calf, आणि त्याने खाली येऊन पाहिलं की माणसं सगळी इस्रायली माणसं वासराची पूजा करतायत dancing wildly, आणि अगदी किती मोकाट सुटल्यासारखी नाचतायत and then getting into all kinds of relationships. आणि सर्व पद्धतीच्या वाईट नात्यांमध्ये जातायत, That's what happens. वाईट संबंध साधतायत. असंच होतं. Idols always bring out the evil out of us. मूर्त्या नेहमी माणसांमधनं वाईटपणा बाहेर काढतात. Amen. आमेन. And that time, Moses thundered from the top, त्याला मोशे वरून गरजला, who is on the Lord's side? प्रभूच्या बाजूनं कोण आहे, Who is on the Lord's side? परमेश्वराच्या बाजूने कोण आहे, Come to me. त्यांनी माझ्याकडे यावे, Join me. मला तुम्ही येऊन मिळा. जे Be attached to me. जे परमेश्वराच्या बाजूचे आहेत त्यांनी माझ्याशी येऊन मिळावे. Who is on the Lord's side? कोण आहे परमेश्वराच्या बाजूचं. All the 12 tribes were there. सगळी 12 कुळं खाली होती इस्रायली. Only one tribe, एक कुळ, the tribe of Levi. लेवीचं कुळ. They came running to Moses. पटकन मोशेकडे धावत आलं Praise the Lord. की सर आम्ही चुकलो पण आम्ही देवाचे. See, there is a way you can rectify yourself. मी म्हंटलो ना, एक रीत असते, चुका झाल्या तरी सुधरवल्या जाऊ शकतात. Exodus 32, 26 to 28. निर्गम 32, 26 ते 28. Then Moses stood in the gate of the camp and said, who is on the Lord's side? Let him come unto me. And all the sons of Levi gathered themselves together unto him. And he said unto them, thus says the Lord God of Israel, put every man his sword by his side and go in and out from the gate to gate throughout the camp. Slay every man his brother, every man his companion, every man his neighbor. And the children of Levi did according to the word of Moses. And there fell of the people that day about 3,000 men. निर्गम 32वा अध्याय 26 ते 28. तेव्हा मोशे छावणीच्या द्वारात उभा राहून बोलला, जो कोणी यहोवाच्या पक्षाचा आहे त्याने माझ्याकडे यावे.
मग लेवीचे सर्व संतान त्याच्याकडे जमले. तेव्हा तो त्यांना म्हणाला, इस्रायलाचा देव यहोवा असे सांगतो की तुम्ही प्रत्येक जण आपापली तलवार कमरेस बांधा आणि छावणीतून एका द्वारापासून दुसऱ्या द्वारापर्यंत फिरत जा आणि तुम्ही प्रत्येक जण आपापल्या भावाला व आपापल्या सोबत्याला व आपापल्या शेजाऱ्याला जिवे मारा. मग लेवीच्या संतानांनी मोशेच्या सांगण्याप्रमाणे केले आणि त्या दिवशी लोकातले सुमारे 3000 पुरुष मरून पडले. See, we are talking about the law. आता आपण नियमाविषयी बोलतोय. This is the time of law. आता हा नियमशास्त्राचा काळ होता And whatever they did according to the law was right then. आणि त्या काळामध्ये नियमशास्त्रानुरूप त्यांनी जे केलं ते बरोबर. Now listen, people. ऐका, Simeon and Levi शिमोन आणि लेवी united together, एकत्र झाले होते, attached together, एकत्र जडलेले, brethren of evil. भाऊ भाऊ, वाईट कर्माचे भाऊ. But now आता Levi said, लेवी बोलला, I will separate. मी वेगळा होणार. I will separate from the whole tribe. आता मी सगळ्या कुळांपासून वेगळा होणार आहे. See, now they are becoming an enemy to their whole tribe. सगळ्या कुळापासून मी वेगळा होणार आहे. स्वतःच्या कुळाला आता तो शत्रुत्व घेतोय. Now no more relationship now. आता त्याला नातं पाहायचं नाहीये. Moses said, मोशे बोलला, you have to kill your own brother then. तू तुझ्या स्वतःच्या भावाला आता मारायचं. They said yes. हो म्हटले. They said yes. हो म्हटले. No earthly relationship. आम्हाला नको जगिक नाती, Heavenly relationship. आम्हाला स्वर्गीय नाती पाहिजेत, Spiritual relationship. आध्यात्मिक नाती पाहिजेत. We want to be attached to God. आम्हाला देवाशी जडलेलं We want to राहायचं, be attached to God's people. आम्हाला देवाच्या लोकांशी जडलेलं We राहायचं. made a mistake. आम्ही चूक केली, We made a mistake. आम्ही चूक केली, We would have lost our place. आमची जागा गेली असती. But let us rectify it. पण चला चूक सुधरवूया. Amen. आमेन. Of all the tribes of Israel, आणि सगळ्या इस्रायली कुळांमधनं only Levi stood with Moses to oppose the worship of the golden calf. फक्त लेवीचं कुळ मोशे संगतीनं उभं राहिलं त्या सोन्याच्या वासराची जी आराधना त्यांनी सुरू केली होती त्याला विरोध करायला. They washed their weakness in this way. आणि अशा पद्धतीनं लेवीनं आपली चूक आणि आपला अशक्तपणा धुवून काढला. They won the heart of God. आणि देवाचं हृदय परत जिंकून घेतलं. They were the only ones who stood with Moses. ते एकटेच की जे मोशे बरोबर तेव्हा उभे राहिले. They were loyal to God and His word. आणि देवाशी व देवाच्या शब्दाशी ते इमानानं वागले. See, under the law, whatever they did was perfectly right. नियमशास्त्राखाली त्यांनी जे काही केलं ते अगदी यथायोग्य केलं. In this way, they redeemed themselves आणि अशा पद्धतीनं त्यांनी स्वतःचा उद्धार करून घेतला. and softened the blow of the father Jacob's curse upon them. आणि याकोब जो त्यांचा बाप, त्याचा जो फटका त्याच्यावर आलेला होता, तो Curse. जो शाप आलेला होता तो थोडासा त्यांनी सौम्य आणि मऊ केला. Because Jacob had cursed Simeon and Levi कारण तुम्हाला आठवतं ना, याकोबाने शिमोन आणि लेवी यांना शाप दिला for their cruelty. की तुम्ही वाईट आहात, वाईट कर्म केलेलं आहे. Though curse cannot be reversed here, आणि शाप इथे परत घेतला जाऊ शकत नाही. under the Old Testament, जुन्या कराराखाली दिलेले शाप परत घेता येत नाही. yet because of this act of loyalty तर इमानाचं हे कृत्य लेवीनं केल्यामुळे, towards God's word, देवाच्या शब्दाप्रित्यर्थ जे इमानदारीचं कृत्य लेवीनं केलं त्यामुळे the curse turned into a blessing for them. तो शाप त्याच्यासाठी आशीर्वादात बदलला. Though they were also scattered all over in the tribes like Simeon, जरी शिमोनाप्रमाणे लेवी देखील सगळीकडे कुळामध्ये विखरलेले होते, yet तरी since God had confirmed the Levitical priesthood or the servanthood in them, even though they were scattered in all the tribes, they were leaders there. लेवी एक याजक गण म्हणून देवाने निवडून घेतलेला असल्यामुळे विखरलेल्या कुळांमध्ये पण हे याजक म्हणून उभे राहून दिसत होते लेवी. Because every tribe needed a Levi. कारण प्रत्येक कुळाला लेवी लागणार. Wherever they went, जिथे कुठे ते गेले only they were permitted to enter the sanctuary of God. फक्त लेवीलाच परवानगी होती देवाच्या निवास मंडपात प्रवेश करायची. Levi means attached. लेवी म्हणजे जडलेला. If you have been attached with the wrong company, जर चुकीच्या संगतीत तुम्ही जडलेले असाल and we also did like them, आणि आपणही जर त्यांच्यासारखं केलं, there is a way to rectify it. तर ती चूक सुधरवून घ्यायची एक रीत आहे. Get attached to God. देवाशी परत जडा, Amen. देवाशी परत मिळा. And for that, त्यासाठी you have to be strong in the heart. तुम्ही हृदयानं खंबीर पाहिजे. Strong in the heart. हृदयानं खंबीर पाहिजे. People will start pulling you. Emotions will start pulling you. मग लोक तुम्हाला खाली खेचायला पाहतील. तुमच्या भावना, तुमच्यातला भाऊकपणा हे सगळं तुम्हाला खाली खेचायला पाहिजे. You need to attach yourself. असं नाही, तुम्ही Break स्वतःला every relationship then. सगळी नाती मग त्याला गरज पडली तर तोडून टाकायची आणि देवाशी जडायचं. हालेलुया. Because I want to go to heaven. कारण मला स्वर्गात जायचंय. I cannot be man pleaser and go with them to hell. मी माणसांना खुश करून शेवटी त्या माणसांबरोबर मी नरकात जाऊ शकत नाही. मला स्वर्गात जायचंय. I want to go to heaven. मला स्वर्गात जायचंय. Amen. तर कुठेतरी मला हे आता सुधरवायला लागणार. Attach yourself to the man of God. स्वतःला देवाच्या सेवकाशी जुळवून घ्या.
If that man of God has the living God with him, जर त्या देवाच्या सेवकाबरोबर तुम्हाला जाणवलं की जिवंत देव आहे, amen. तर त्याच्याशी नातं बांधा. Moses said, मोशे बोलला, come to me, माझ्याकडे या, come to me. माझ्याकडे या. See, who is on the Lord's side, come to me. कोण आहे परमेश्वराच्या बाजूनं, त्यांनी माझ्याकडे यावं. माझ्याकडे या, देवाकडे या नाही हा, म्हणतो. मोशे म्हटला जे परमेश्वराच्या बाजूचे आहेत त्यांनी माझ्याकडे या, देवाकडे या नाही, माझ्याकडे या. Amen. आमेन. He is an ambassador of God. He is the representative of God. कारण तो देवाचा प्रतिनिधी, तो देवाचं प्रतिनिधित्व करणारा, देवाचा दूत, देवाचा राजदूत, देवाच्या राज्याचा राजदूत. Part of the maturing of the bride of Christ is to have a strong attachment to God and have a strong attachment to a man of God or a woman of God or to the people of God. परमेश्वराशी, परमेश्वराच्या सेवकाशी, जो परमेश्वराचा खरा सेवक आहे, परमेश्वराशी, परमेश्वराच्या सेवकाशी, परमेश्वराच्या लोकांशी एक खंबीरपणे ख्रिस्ताच्या वधूनं नातं बांधलं पाहिजे आणि तो एक ख्रिस्ताच्या वधूतला समंजसपणा म्हणून गणला जाईल. Are you understanding, people? Amen. Right from the time I was saved, जेव्हा माझं तारण झालं तेव्हापासनं I could meet people who were not walking straight with God. जी माणसं देवाबरोबर सरळ चालत नव्हती किंवा जी माणसं देवाबरोबर सरळ चालत नसत, त्यांच्याशी मी जमवून घेऊ शकलो नाही. Amen. I couldn't walk with them. मी त्यांच्याबरोबर चालूच शकलो And नाही. I knew that it is wrong. I will not walk with them. आणि मला माहिती होतं हे चुकीचं आहे, मी त्यांच्याबरोबर चालू नाही If I शकत. had walked with them, I would have been in the place they are today. जर मी त्यांच्याबरोबर तेव्हा चाललो असतो तर आज ज्या जागी ते लोक आहेत तिथंच मी असतो. Are you understanding, people? समजतं का मी काय म्हणतो? But since I separated myself पण मी स्वतःला वेगळं केल्यामुळे, to God and His people, देवासाठी वेगळं, देवाप्रित्यर्थ आणि देवाच्या लोकांसाठी मी स्वतःला वेगळं केलं. God stood with me. देव माझ्या बाजूने उभा राहिला. It's very important. अतिशय महत्वाचं आहे. Sometimes just because to find favor, we start even gathering along with people who are not walking with God. कधी कधी लोकांच्या नजरेत बसायला आपण काहीही करतो आणि जी माणसं देवाबरोबर चालत नाहीयेत त्यांच्याबरोबर सुद्धा आपण अगदी मित्राप्रमाणे, मैत्रिणीप्रमाणे उठायला बसायला लागतो. Levi knew लेवीला माहित होतं, if we go to Moses, आपण जर मोशेकडे गेलो all these tribes will be our enemies. तर ही सगळी कुळं उरलेली आपला शत्रू होणार. But let it be so. असू दे, The time has come to Where- rectify things. वेळ आलेली आहे की मी गोष्टी सुधारवल्या पाहिजेत Let us take this opportunity. आणि आपण ही संधी साधू. And they took the opportunity. आणि लेव्यांनी संधी साधली Only one tribe rallied around Moses. आणि एकच कुळ मोशेच्या शेजारी येऊन उभं राहिलं. Everybody said, बाकी सगळे बोलले, what is this, Levi? हे काय आहे लेवी? We were all together in this. आपण सगळे एकत्र होतो हे You करताना. also gave all the gold rings and all that. तू पण सगळं सोनं वगैरे टाकलं, तुझ्या कुळानी पण टाकलेलं आहे You सोनं. also wanted to worship. आणि तुमची पण इच्छा होती आराधना करायची. Yes, हो, we got carried away. आम्ही वाहवत गेलो. But now our eyes are open. थोड्या वेळ आम्ही बघलो, आता आमचे डोळे उघडले. How can we stand in this now? आता कसं आम्ही या सगळ्या वाईटपणात उभे राहणार? We will stand with God. आम्ही देवाच्या बाजूनं चाललो. See, there has to be a decision taken at some point of time in our life. जीवनामध्ये कधी ना कधी वेळ आल्यानंतर असे योग्य निर्णय घ्यायला लागतात बरं का? Amen. Amen. You cannot say, okay, let me get into the flow. तुम्ही असं नाही म्हणू शकत की जाऊ दे, मला पण त्यांच्याबरोबर भोकू दे, वाहू दे. Amen. असं नाही चालत. Only their tribe, God made them representatives that you all will be the people who will be close to the sanctuary. आणि केवळ लेवीच्या कुळाला मग देवाने हा हक्क दिला की निवास मंडपाच्या जवळ फक्त लेवीचं कुळ असेल. Priesthood shall come from Levi, याजकपद लेव्यांनाच मिळणार. sons of Levi. म्हणजे लेव्यांची संतानं किंवा लेवीचं संतान. God originally wanted everyone to be a Levite. मुळतः Means देवाची a इच्छा Levi, होती, a priest. मुळतः देवाची इच्छा होती की प्रत्येक जण लेवी बनावा म्हणजे Everybody याजक. should become priests. मुळतः देवाची इच्छा होती की प्रत्येक जण लेवी बनावा म्हणजे याजक बनावा. But on that day, त्या दिवशी they all lost their priesthood. सगळ्यांचं याजक पण गेलं, बाकीच्या कुळांचं. Only those who sided with Moses. आणि जे फक्त जे मोशेच्या बाजूने येऊन उभे राहिले, God said, ते बोलला they shall be my priests. हेच माझे याजक होणार. Did you see that? पहा, Your passion for God, देवासाठी आवेश, your commitment to the man of God, देवाच्या सेवकाशी तुम्ही केलेला करार it brings favor in the eyes of God. देवाच्या नजरेमध्ये तुम्हाला अनुग्रह कृपा देतो. See? आमेन. And God, reveals two things here. आणि दोन गोष्टी देव इथे प्रकट करतो. God hates idol worship. देवाला मूर्ती पूजा आवडत नाही. He doesn't like it. देव मूर्ती पूजेचा तिरस्कार करतो. Even today the Jews say, आज देखील यहुदी म्हणतात, the worship of the golden calf brought down the Jewish people. सोन्याच्या वासरानं यहुदी समाजाचा
पाडाव केला किंवा यहुदी समाज त्यातून पतन पावला. The darkest day of our life is when our people made the golden calf. आजही यहुदी समाज म्हणतो की आमच्या जीवनातला अगदी काळा कुट्ट दिवस म्हणजे जेव्हा आमच्या पूर्वजांनी सोन्याचं वासरू करून त्याला पूजलं, तो दिवस आमच्यासाठी काळा कुट्ट ठरला. In our lives also. आपल्या जीवनात सुद्धा, In my house also there were many statues. आमच्याही जीवनात, माझ्या घरात पण अनेक मूर्त्या होत्या, Many idols, many photos. अनेक फोटो, अनेक मूर्त्या. See? And God had said, don't make any idols. आणि देव No तर graven images. देव तर बोलला होता की कुठलीही कोरी मूर्ती करायची नाही. I am the Lord your God. मी तुझा देव आहे. Amen. Nothing of heaven, nothing of the earth, nothing under the earth. कुठल्याही गोष्टीची नाही, स्वर्गातली नाही, पृथ्वीवरची नाही, पृथ्वी खालची नाही, कुठल्याही गोष्टीतनं कोरी मूर्ती करायची नाही. He didn't say, don't make anything of the earth. असं नाही म्हटलं की पृथ्वीवरनं कशाचं तुम्ही कोरी मूर्तीत रूपांतर करू नका. म्हणजे स्वर्गाचं करू शकता. मग आपण हुशार आहे, आपण म्हणू ते पृथ्वीवरचं नाही, स्वर्गातलं करू. He said nothing. ते म्हटलं नाही नाही, कुठलंच कोरीव करून ठेवायचं नाही. That means nothing, that you cannot even make Saint Peter's statue. याचा अर्थ सेंट पीटरची मूर्ती पण करून चालत नाही. He said it. तो बोललाय. If you read in Joshua 21:1, यहोशवा 21:1 जर वाचलं, then came near the heads of the fathers of the Levites unto Eleazar the priest, and unto Joshua the son of Nun, and unto the heads of the fathers of the tribes of the children of Israel. And they spake unto them at Shiloh in the land of Canaan, saying, The Lord commanded by the hand of Moses to give us cities to dwell in, with the suburbs thereof for our cattle. And the children of Israel gave unto the Levites out of the inheritance at the commandment of the Lord these cities and their suburbs. यहोशवा 21:1. आणि लेव्यांच्या वडिलांच्या घराण्यांचे मुख्य हे एलाजार याजक व नुनाचा मुलगा यहोशवा व इस्रायलच्या संतानातील वंशांच्या वडिलांच्या घराण्यांचे मुख्य यांच्याजवळ आले. Yes. आणि कनान देशातल्या शिलो येथे ते त्यांच्याशी बोलले. ते म्हणाले, आम्हास राहण्यासाठी नगरे आणि आमच्या पशूंसाठी त्यांची गायराने द्यावी म्हणून यहोवाने मोशेकडून आज्ञा दिलेली होती. मग इस्रायलाच्या संतानांनी यहोवाच्या आज्ञेप्रमाणे आपल्या वतनातून ही नगरे व त्यांची गायराने लेव्यांना दिली. Did you see that? बघा, They got it. लेव्यांना The Lord said it. का प्रभू बोलला होता, Lord said, परमेश्वर बोलला these people have been passionate for me. की ही माणसं माझ्यासाठी आवेशानं राहिली. Give them inheritance. त्यांना वतन द्या, त्यांना नगर द्या. Though they scattered all over like the Simeon tribe, जरी शिमोनाच्या कुळाप्रमाणे सगळीकडे ते विखरले, yet तरी in every tribe there was a Levite, प्रत्येक a कुळात priest. एक लेवी, एक याजक होता. Amen. Amen. Their devotion त्यांची भक्ती, changed their curse into a blessing. त्यांच्या भक्तीनं त्यांचा शाप आशीर्वादात बदलला. Amen. Amen. Are you understanding? त्यांच्या जिवंत देवा प्रित्यर्थच्या भक्तीनं त्यांचा शाप आशीर्वादात बदलला. Always try to be attached to the right men of God, right women of God. नेहमी योग्य पद्धतीच्या देवाच्या सेवकांबरोबर आणि सेविकांबरोबर राहा. Amen. Amen. Anybody, Tom, Dick and Harry will come to you. I am a man of God. I am a man of God. I am a woman of God. कोणी पण अन्या बन्या सुन्या येऊन तुम्हाला म्हणेल, मी देवाचा सेवक आहे, मी देवाची सेविका आहे. तुम्ही असे भकत जाऊ नका त्यांच्या मागे. That person has to have God with him or her. देवाचा सेवक आहे म्हणतो ना, खरोखर त्याच्याबरोबर देव असायला हवा. Praise the Lord. Say बोलण्यात नाही, देव असला पाहिजे बरोबर. amen. Amen. Numbers 18:2 said, गणना 18:2 God said, देव बोलला, and thy brethren also of the tribe of Levi, the tribe of thy father, bring thou with thee, that they may be joined unto thee and minister unto thee. गणना 18वा अध्याय 2रं वचन. आणि तुझे भाऊई म्हणजे लेवीचा वंश, तुझ्या बापाचा वंश यांना तू आपणाबरोबर जवळ आण आणि त्यांनी तुझ्याशी जडून राहावे व तुझी सेवा करावी आणि तू व तुझ्या बरोबर तुझ्या मुलांनी साक्षीच्या कोशाच्या मंडपा पुढे असावे. Did you see that? बघा, The Lord is saying, देव म्हणतो, be attached to Aaron, be attached to Moses, अरुणा बरोबर राहा, मोशे बरोबर राहा, be joined to them, त्यांच्याशी जडून राहा let them minister unto thee. आणि त्यांनी तुझी सेवा कर, तू त्यांची सेवा करावी. That is the call of the Levites. लेव्यांचे पाचारण. Amen. Again in verse 4, 4थं वचन. and they shall be joined unto thee and keep the charge of the tabernacle of the congregation for all the service of the tabernacle, and a stranger shall not come nigh unto you. त्यांनी तर तुझ्याशी जडावे आणि मंडपाच्या सर्व सेवेसंबंधी सभा मंडपाचे जे सांभाळायचे ते त्यांनी सांभाळावे आणि परक्यांनी तुमच्या जवळ येऊ नये. Did you see that?
If we are men of God, women of God, we should not surrender ourselves with strangers. जर आम्ही देवाचे सेवक आहोत आणि सेविका आहोत तर अनोळख्या परक्यांनी आमच्या जवळ घेरा घालू नये We should not entertain such people around us. किंवा आम्ही परक्यांना जवळ घेऊ नये We should entertain Levites, means people with passion for God. लेव्यांना जवळ घ्या कळतं का मग लेव्यांना जवळ घ्या म्हणजे काय ज्यांच्याकडे देवासाठी आवेश आहे देवावर प्रेम आहे अशांना जवळ घ्या Praise the Lord. आमेन You be surrounded, but see that you are surrounded with people with the attitude and character of the Levites. तुमच्या अवतीभोवती लोक असू देत पण कशी लोक अवतीभोवती ठेवाल ज्यांचे स्वभाव लेव्यांसारखे आहेत त्यांना अवतीभोवती ठेवा Otherwise, people will ruin your life. नाही तर लोक तुमच्या जीवनाचा नायनाट लावतील All your spiritual walk, all your walk with the Lord will be vain. सगळं तुमचं आत्मिक चालणं प्रभू बरोबरचं चालणं वाया जाईल मग God is saying देव म्हणतो in Jeremiah 50 verse 5, इर्मया 50:5 a time is coming say, इर्मया 50:5 when many will come to join themselves to God. He said, they shall ask the way to Zion with their faces thitherward, saying, come and let us join ourselves to the Lord in a perpetual covenant that shall not be forgotten. इर्मया 50वा अध्याय 5 वचन त्यांची मुखे सियोनाकडे वळलेली असताना ते त्याची वाट विचारतील ते म्हणतील या हो जो कधी विसरला जाणार नाही अशा सर्व कालच्या कराराने आपण यहोवाशी जडू Praise the Lord. Amen. Joined also means जडू म्हणजे ornaments. दागिने सुद्धा See? A woman will always wear ornaments. एखादी स्त्री नेहमी दागिना घालते Amen. आमेन Joined together. जडणे In like Proverbs 1:9 says, नीतिसूत्र 1:9 for they shall be an ornament of grace unto your head and chains about your neck. नीतिसूत्र पहिला अध्याय त्यातलं 9व वचन He's speaking about wisdom. He's speaking about the word of God. देवाचं वचन आणि ज्ञान याविषयी तो बोलतो नीतिसूत्र पहिला अध्याय 9व वचन कारण ते तुझ्या डोक्याला शोभेचे वेष्टन आणि तुझ्या गळ्यात माळा असे होतील They means what? ते म्हणजे काय The word. शब्द Jesus. येशू God. देव देवाचं ज्ञान कपाळावर लावा. हा Put it on the arms. कपाळाला लावा इथे बाहूला लावा Amen. Don't be joined with people who are wrong. जी माणसं चुकीची आहेत त्या चुकीच्या माणसांशी जडू नका Bible says बायबल in म्हणतं 1 Samuel 31:5. 1 शमूएल 31:5 His servant saw that Saul was dead. He did the same and was united with him in death. 1 शमूएल 31वा अध्याय त्यातलं 5वं वचन वाचूया आणि शौल मेला हे पाहून त्याचा शस्त्रवाहकही त्याप्रमाणे आपल्या तलवारीवर पडून त्याच्याबरोबर मेला See, he became one with him. त्याच्याशी एक झाला What was the use? काय फायदा Saul was walking a disobedient walk. शौल आज्ञाभंगाचं जीवन जगत होता How could he also walk with him? हा शस्त्रवाहक त्याच्याबरोबर कसं काय चालला Saul died. This fellow also said, I will die. शौल मेला हा म्हटला मी मरतो What a patriot. काय म्हणजे किती इमानी किती ही भक्ती Be patriotic towards heavenly Jerusalem. भक्ती करा स्वर्गीय यरुशलेमेची करा अशी चुकीच्या माणसांची भक्ती करू नका Die for God, for the name of Jesus. अरे देवासाठी मर रे येशूच्या नावासाठी मर Amen. आमेन Be crucified with Christ Jesus. ख्रिस्ता समवेत मधस्तंभी खीळ Amen. किंवा खिळला जा What is the use being crucified with Saul? शौलाबरोबर मरून काय लाभ आहे See, Solomon, Bible says, was attached to many foreign wives and he was attached to many of the foreign wives' gods. शल्मोन बायबल म्हणतं की अनेक परक्या स्त्रियांशी जडला आणि त्या परक्या स्त्रियांच्या परक्या देवांशी जडला See, don't be yoked with an unbeliever. Don't be joined with an unbeliever. अविश्वासू माणसांशी असे एवढे जडू नका Amen. आमेन You know, Daniel saw डॅनियलनी पाहिलं huge statue. मोठा पुतळा That's what the dream was. स्वप्न ते होतं And Daniel saw something beautiful. डॅनियलनी फार सुंदर असं काहीतरी Head पाहिलं was of gold, की डोकं सोन्याचं hands and chest were of silver, हात आणि छाती चांदीची and belly and the thighs were of bronze, पोट आणि मांड्या पितळी and the feet was a mixture of iron and clay. पाय लोखंड आणि माती यांचं मिक्सचर How did that big statue fall down? हा मोठा पुतळा खाली पडला कसा
Not because of gold, सोन्यापायी नाही, not because of silver, चांदीपायी नाही, not because of bronze, त्या पितळ्यापायी नाही, but the mixture of iron and clay. पण लोखंड आणि माती हे जे मिक्सचर आहे त्यापायी. When we have mixture like that, असं जर आपण भेसळ केली ना, no matter how big that person is, they will fall. मग तो माणूस किती मोठा असो, अशी भेसळ करायला निघाला तर पडणार. Amen. Amen. If you read in Daniel 2:43, दानिएल 2:43 there it says, लिहिलंय, and as you saw the iron mixed with earth, they will give their daughters to one another as wives, but they will not be united one with another, even as iron is not mixed with the earth. दानिएल 2:43 तू लोखंड चिकण मातीशी मिसळलेले पाहिले, तसे ते आपणास मनुष्य संततीशी मिश्रित करतील. Yes. परंतु जसे लोखंड मातीशी मिसळत नाही, तसे Yes. ते एकमेकांशी एकजीव होणार नाहीत. Are you understanding? लोखंड आणि माती एकजीव होत नाहीत. You cannot mix lokhand and mati. लोखंड आणि माती एकजीव नाही होत. Amen. And he's speaking about marriage. He's speaking about daughters there. तो लग्नाविषयी बोलतोय, तो Amen. तिथं मुलींविषयी बोलतोय, कन्यांविषयी बोलतोय. And so Levi did not wait for God to chasten him, but he redeemed himself by taking a stand for God. तर लेवीनं देवाची वाट पाहिली नाही की देवाने आता मला फटके मारून शिस्त लावावी. नाही, जसं या लेवीला संधी मिळाली तो लगेच देवाच्या बाजूनी आला. Some people wait, 2-3 फटका मिळाल्यानंतर ते म्हणतात आता मी काही सुधारणार. बिलियर माणसांना वाट बघायची खूप सवय असते. मासे 4-5 बसले की शुद्धीत येतात. Amen. काय काय लोकांना 10-15 लागतं. एवढे बधीर झालेले असतात. But see, he didn't wait. त्यांनी वाट नाही पाहिली. He got the first opportunity. लेवीनं वाट पाहिली नाही. जशी संधी आली पटकन देवाकडे परत आला. Because Levi speaks about attachment. कारण लेवी म्हणजे जडणूक. He was attached with Simeon शिमोनाशी जडलेला होता in wrong matters. चुकीच्या रीतीनं. He broke that relationship. ते चुकीचं नातं त्यांनी तोडलं Got back to God. आणि देवाकडे परत आला. Got back to Moses. मोशेकडे परत आला. See that? हालेलुया. Your siding with Jesus will prove to Jesus whose you are. तुम्ही येशूच्या बाजूने उभे राहिलात ना, तर येशूला साबित होईल, सिद्ध होईल की तुम्ही कोणाचे आहात. Amen. आमेन. Side with Jesus. येशूच्या बाजूने उभे राहा. Side with Jesus. येशूच्या बाजूने उभे राहा. You will win the heart of God. तुम्ही देवाचं हृदय जिंकाल. Amen. हालेलुया. You know, like Levi, जसं लेवी, we also have a share of our spots and wrinkles in our life. आपल्याही जीवनामध्ये आपले असे डाग पडलेले भाग असतात. But like Levi, we can allow the Lord to purify our lives by taking the first step पण towards the लेवी right thing. प्रमाणेच आपण देखील आलेली पहिली संधी साधायची आणि देवाकडे परत यायचं. Amen. आमेन. We need to be like the bride who is completely devoted to the groom. आपण अशी वधू बनायचं की जी पूर्णपणे वराला शरण आलेली आहे. Amen. आमेन. Completely surrendering herself to the groom. अशी वधू बनायचं की जी वराला पूर्ण शरण आली आहे. Amen. आमेन. I've got nothing to do with idols. की माझा मूर्त्यांशी आता काही संबंध नाही. Like Ephraim said, I have got nothing to do with the idols. जसं एफ्राईम म्हटला की माझा आता मूर्त्यांशी काहीही संबंध नाही. Amen. We will do the right things. आम्ही योग्य तेच करणार. Amen. आमेन. 1 John 3:3 says, 1 योहान 3:3 and everyone who has this hope in him purifies himself just as he is pure. 1 योहान 3रा अध्याय 3रं वचन. आणि त्याच्याविषयी ज्या कुणाला ही आशा आहे, तो जसा तो शुद्ध आहे तसा आपणाला शुद्ध करतो. Praise God. हालेलुया. Abide in him. त्याच्यात राहा. Abide in him. त्याच्यात राहा. Sunday, I think so, we heard about Ah. abiding in him. रविवारी आपण ऐकलं ना की त्याच्यात राहा. Every being of our soul, body, spirit, everything should be abiding in him. म्हणजे कालच आपण ऐकलं की येशू मध्ये राहा, द्राक्ष वेलात राहा, जीव आत्मा शरीर त्याच्यात राहू दे. That is the meaning of joint. That is the meaning of attached. हाच अर्थ होतो की त्याच्याशी जडले जा, त्याच्या जवळ राहा. याचा अर्थ हाच आहे. Let us abide in him. Let his words abide in us. आपण त्याच्यामध्ये राहूया, त्याचे शब्द आपल्यामध्ये राहू देत. Only then we will bear fruits. त्यानंतरच आपल्याला फळ येईल. There are no fruits without abiding. आपण जर त्याच्यात राहिलो नाही तर फळ बिळ काही येणार नाहीये. तू चुकीच्या अपेक्षा बाळगू नकोस. Amen. आमेन. त्याच्यात राहिलो तर फळ येतं. Do you hear some people say, काही लोकांना असं म्हणताना तुम्ही ऐकता की नाही Jesus will love you. की येशू तुझ्यावर प्रेम करेल. I cannot live without you. मी तुझ्याशिवाय जगू शकत नाही. Amen. आमेन. And they attend the meetings. येशू आम्ही तुझ्यावर प्रेम करतो, आम्ही तुझ्याशिवाय जगू शकत नाही आणि सभेला येत राहतात.
What are they doing? काय They are करतात? readying themselves to meet their groom. तयारी करतायत वराला भेटायची. Amen. स्वतःच्या वराला भेटायची तयारी करतायत असं म्हणून की येशू आम्ही तुझ्यावर प्रेम करतो, तुझ्याशिवाय आम्ही जगू शकत नाही आणि सारखे सारखे चर्चला येत राहतात. Amen. आमेन. They want to turn from the wicked ways. They want to walk in the right ways. त्यांना सगळे दुष्ट मार्ग सोडायचे असतात, योग्य मार्गांमध्ये त्यांना चालायची इच्छा असते. And Levi is teaching us. आणि लेवी आपल्याला शिकवतो, Church, don't worry. चर्च किंवा मंडळीनो काळजी करू नका. I made a mistake in my life, माझ्या जीवनात मी चूक केली, but I came back. पण मी परत आलो. Amen. आमेन. आमेन. I didn't have anybody to remind me, but I took that stand. माझं कोणी नव्हतं की जे येऊन मला आठवण करून देतील, पण मी माझं समजून घेतलं आणि मी माझी जागा घेतली. But for you, तुम्हाला I am telling you, मी तुम्हाला सांगतो, I am reminding you. लेवी म्हणतो तुमचं म्हटलं तर मी आहे तुम्हाला सांगायला, मी तुम्हाला आठवण करून देते. Learn from my folly and get corrected. माझ्या चुकीतनं तुम्ही शिका असं लेवी म्हणतोय. We need to check up whether we have this ornament around us or not. तसं आपण तपासून बघायचं की हा दागिना आपल्या अवतीभोवती गळ्यात आहे का नाही. Amen. आमेन. Everything that we do, our whole lifestyle should be to please our groom. जे सगळं आपण करतो की नाही, आपली जी काही जीवनशैली आहे ना, ती सगळी आपल्या वराला प्रसन्न करण्याजोगी असायला हवी. Amen. Amen. The Levites were simply called to do God's work. लेव्यांना फक्त देवाची सेवा करायला बोलवले. Amen. They आमेन. became assistants of Aaron. आणि अहरोनाचे मदतनीस झाले लेवी. In the beginning, God set Aaron as the priest, high सुरुवातीला priest. सुरुवातीला देवाने प्रमुख याजक म्हणून अहरोनाला नेमलं. Amen. आमेन. Though Aaron and they are from the tribe of Levi only, आणि अहरोन लेवीच्या कुळातनच, but yet तरी they are called to help the priests त्यांना याजकांना मदत करायला बोलवलेलं carrying vessels, की तुम्ही पात्र मंदिरातली cleaning the vessels, घेऊन जाणं, ठेवणं, स्वच्छ करणं, all the work of the church, all the work of the temple and the sanctuary. सगळं चर्चचं काम, सगळं सभा मंडपाचं काम, निवास मंडपाचं काम, देवाच्या मंदिराचं सगळं काम तुम्ही करायचं. They were helpers of God, ते देवाचे मदतनीस ठरले. helpers to the priests. ते याजकांना मदत करणारे झाले. Amen. लेवी. So in one way, we are also Levites. एका रीतीने म्हटलं तर आपण पण लेवीच आहोत. We are Levites in the temple of God. देवाच्या मंदिरातले आपण पण लेवीच आहोत. Praise God. आमेन. You have the passion for God. तुमच्याकडे आज देवाचा आवेश आहे. You said, let anybody be joined to anybody. I'll be joined to God, joined to God's people, joined to the church. तुम्ही पण आता असंच म्हणायला लागलाय की कुणी कुणाशी काही संबंध बांधू आणि जळून राहू. मी आता फक्त चर्चशी आणि देवाशी आणि देवाच्या माणसांशी आणि देवाच्या खऱ्या सेवकाशी जडणार आहे. Praise the Lord. आमेन. That should be our commitment. हाच आपला करार असायला हवा. Praise God. Amen. Later on, in the time of David and the time of Solomon, we see Levites are also becoming priests. मग आपण दावीद आणि सलमोनाच्या काळात पाहतो की लेवी पण याजक व्हायला लागले. Amen. लेवी याजक झाले. All those people who help us today, they are all like Levites because they are helping us in the sanctuary of God. जी सगळी माणसं आज आम्हालाही मदत करतात ती लेव्यासारखीच आहेत, कारण देवाच्या मंदिरामध्ये ती मदत करतायत आम्हाला. Amen. Amen. If you read in Numbers 18:2-4, गणना 18:2-4 जर वाचलं, गणना 18:2-4. And thy brethren also of the tribe of Levi, the tribe of thy father, bring thou with thee, that they may be joined unto thee and minister unto thee. But thou and thy sons will with thee shall minister before the tabernacle of witness, and they shall keep the charge and the charge of all the tabernacle. Only they shall not come nigh the vessels of the sanctuary and the altar, that neither they nor you also die. And they shall be joined unto thee. See? गणना 18:2-4. आणि तुझे भाऊई म्हणजे लेवीचा वंश, तुझ्या बापाचा वंश यांना तू आपणाबरोबर जवळ आण, आणि त्यांनी तुझ्याशी जडून राहावे व तुझी सेवा करावी. आणि तू व तुझ्याबरोबर तुझ्या मुलांनी साक्षीच्या कोशाच्या मंडपापुढे असावे. त्यांनी तर तुझे जे सांभाळायचे आणि साऱ्या मंडपाचे जे सांभाळायचे ते राखावे. एवढेच की पवित्र स्थानातल्या पात्रांजवळ व वेदीजवळ त्यांनी येऊ नये, अशासाठी की त्यांनी किंवा तुम्हीही मरू नये. त्यांनी तर तुझ्याशी जडावे. आणि मंडपाच्या सर्व सेवेसंबंधी सभा मंडपाचे जे सांभाळायचे ते त्यांनी सांभाळायचे. Correct. Verse 6. 6वे वचन. आणि मी पहा, मी तुमचे भाऊ लेवी इस्रायलाच्या संतानातून घेतले आहेत. सभा मंडपाची सेवा करण्यासाठी ते तुम्हास दान म्हणून यहोवाला दिलेले आहेत. See, God had handpicked those people. He has handpicked you also. देवाने त्या लोकांना हाताने निवडलं, तसं देवाने तुम्हालाही हाताने निवडलंय. People who are serving in some capacity in the church have been handpicked by God. कुठल्या ना कुठल्या प्रमाणामध्ये जी माणसं चर्च मध्ये देवाची सेवा करतात
त्यांना देवाने स्वतः हाताने निवडलंय. Amen. आमेन. You are a gift to us. तुम्ही आमच्यासाठी दान आहात. A gift of God to us. तुम्ही देवाने आम्हाला दिलेलं दान आहात That's what he's saying. असं म्हणतोय You तो. are God's gift. तुम्ही देवाने आम्हाला दिलेलं दान आहात. All those who are helping us, जे सगळे आम्हाला मदत करतात, you are God's gift to us. तुम्ही सगळे जे आम्हाला मदत करता ते आम्हाला दोघांना देवाकडनं आलेलं दान आहे. To help us with the work of God. देवाच्या कार्यात आम्हाला मदत करण्यास तुम्ही म्हणजे देवाने आम्हाला दिलेलं दान. So don't underestimate yourself. तर स्वतःला कमी लेखू नका Amen. की मी काय, मी चर्च मध्ये काम करतो. Whoever you are, you may be a staff, a volunteer, or prayer warrior, मग तुम्ही कोणी असाल, चर्चच्या स्टाफ मध्ये असाल, प्रार्थना करणारे योद्धे Cell असाल, leader. व्हॉलंटियर असाल, pastor, elder, deacon. सेल लीडर असाल, पास्टर असाल, एल्डर असाल, डीकन असाल, कोणी असाल. Maybe you are not a pastor, but still you are in the work of God. कदाचित पास्टर नसाल पण देवाचं काही ना काही कार्य चर्च मध्ये आमच्या समवेत करत असाल. Because only priests were allowed to enter inside. कारण फक्त याजकांनाच आत जायची परवानगी होती. God had very straightly said it in Numbers 18, only priests will be allowed inside, but other work, outside work, court work, these people had to do. देवाने सरळ सोट सांगितलेलं होतं की फक्त याजकाला आत यायची परवानगी असेल पण बाकीच्यांनी बाहेर अंगणामध्ये मदत करायची. Praise the Lord. Amen. And so they had lots of work to do every day. तर खूप काम असायचं यांच्याकडे रोज. And they acted as musicians. आणि ते संगीतकार म्हणून काम करायचे. They used to cut the lambs. आणि मेंढरू वधायचे. Because every day lambs had to be offered in the temple. दर दिवशी मंदिरामध्ये इतकी मेंढरं वधली जायची, ते वधायचं काम हे करायचे. And then they used to carry it to the priests. मग याजकांकडे घेऊन जायचे ते सगळं. Amen. आमेन. So many of the cleaning of the vessels, taking of the vessels inside every day. मंदिरातली पात्र काढायची, साफ करायची, परत जिथल्या तिथे ठेवायची. And they all became God's property. आणि ते सगळे देवाची मालमत्ता झाले. Amen. आमेन. Though they were not consecrated to that office, जरी त्या पदासाठी ते शुद्ध केलेले नव्हते, yet they were cleansed for that office. तरी त्या पदासाठी त्यांची साफसफाई झालेली होती. Numbers 8:6 says, गणना 8:6. take the Levites from among the children of Israel and cleanse them. गणना 8वा अध्याय 6वं वचन. इस्रायलाच्या संतानातनं लेव्यांना घेऊन त्यांना शुद्ध कर. Shuddha kar. हा. See? So everybody who works for the church, they may not be consecrated, they may not be ordained, but they have to be cleansed. तर जो प्रत्येक जण चर्च साठी काम करतो त्याला कदाचित दीक्षा मिळालेली नसेल, त्याला कदाचित ती पदवी मिळालेली नसेल, पण त्याला शुद्ध करण्यात आलेलं आहे. They have to be cleansed from time to time, these आणि Levites. लेव्यांना वेळोवेळी शुद्ध करायला लागायचं. Praise the या Lord. लेवी वेळोवेळी शुद्ध केले जायचे. Amen. Malachi 3:3 says, मलाकी 3:3. and he shall sit as a refiner and purifier of silver, and he shall purify the sons of Levi and purge them as gold and silver, that they may offer unto the Lord an offering in righteousness. मलाकी 3:3. आणि तो रुपयाचा गाळणारा व ते स्वच्छ करणारा असा बसेल आणि तो लेवीच्या संतानास स्वच्छ करील आणि जसे सोन्याला व रुपयाला तसे तो त्यांना गाळून शुद्ध करील, मग ते न्यायीपणाने यहोवाला अर्पण करीत जातील. Praise the Lord. Amen. See, they had no personal ambition. वैयक्तिक महत्वाकांक्षा लेव्यांना नाहीत. They didn't have their personal agendas. वैयक्तिक अजेंडा लेव्यांना नाही. Whatever the priest said, they did it. याजक जे सांगेल ते करायचं. And God was happy with them. आणि देव त्यांच्यावर खुश होता. Amen. Amen. And God gave them a beautiful place in the heavenly Jerusalem. आणि देवाने त्यांना स्वर्गीय यरुशलेमेत सुंदर जागा दिली. See, Levi was not even a priest. लेवी याजक पण नव्हता. He was not even like Moses or Aaron. लेवी मोशेसारखा किंवा अहरोनासारखाही नव्हता. See? But yet, तरी he found a place there. तिथे नगरीत जागा त्याला मिळाली, Praise the Lord. सापडली. See, what does it show? म्हणजे काय? Attachment. जडणूक. That is what we are learning today. हेच आपण आज शिकलो. Where is our attachment? आपलं मन कुठे जडलंय? Is our attachment with God and His people, or attachment with the world and its people? आपण देव आणि देवाच्या लोकांशी जडलोय का जग आणि जगिक माणसांशी जडलोय? Like the people of the Tower of Babel. जसं बाबेलचा बुरुज, तिथली माणसं They were all united. सगळी एकत्र झाली, But building up a tower पण बुरुज contrary to God's word and will. पण तो बुरुज देवाच्या इच्छेविरुद्ध बांधायला निघाले. Amen. They were all united.
एकत्र झाले one सगळे. heart, सगळी ती माणसं working every day, morning, evening, night. अगदी युनाइटेड झाली, दिवस रात्र एकत्र. What waste of time! काय वेळ वाया घालवली, Waste of time. कारण एकत्र युनाइटेडली चुकीचं काम करायला निघाले. There are people like that. काही माणसं अशी असतात, Unitedly they are working. एकत्रित काम करतात. Birds of the same feather flock together. त्यांचे पंख सारखे, त्यांची घरटी तीच. They all get together. तशी त्याच घरट्यात तुम्हाला ती सापडणार. Sometimes you wonder कधी कधी आपण आश्चर्य करतो, how wrong people can suddenly spot out their friends from anywhere and gather together. चुकीच्या माणसांना आपले मित्रमैत्रिणी कसे बरोबर दिसून येतात Isn't आणि it? ती एक कशी बरोबर एकत्र जमतात. How they gather together. कशी एकत्र जमतात पहा. They may be from one corner, east, west, north, south, but suddenly they all come together. अगदी चारी दिशेनं असतील कदाचित राहणारी, पण एकत्र जमतात. Amen. आमेन. If they can do it, how much we should do it when we, people of God, should gather together. असली चुकीची माणसं जर इतकी एकत्र घट्ट युनाइटेड होऊ शकतात, आपण देवाच्या माणसांनी किती युनाइटेड आणि एकत्र राहायला पाहिजे. Amen. And God broke that union. आणि देवाने त्यांची एकी तोडली. Amen. आमेन. God broke that union. देवाने काय केलं, त्यांची एकीच तोडली. Separated them everywhere. सगळीकडे त्यांना वेगळं पांगलं. All over the earth. संपूर्ण पृथ्वीवर पांगले. That's how people dispersed all over the earth. अशा पद्धतीनं तर मानवजात संपूर्ण पृथ्वीभर विखरली. Amen. What was the use? काय फायदा झाला. All their labor was in vain. सगळे कष्ट वाया गेले की नाही. But the labor in the Lord will not go in vain. ते कष्ट सगळे वाया जातात, पण प्रभूतले कष्ट वाया नाही जात. Amen. See, we don't appreciate this kind of unity. असल्या पद्धतीची चुकीची युनिटी, त्याचं काय आपण कौतुक करत नाही. We don't appreciate the unity of Saul and his armor bearer. When Saul died, he also died. शौल आणि त्याचा शस्त्रवाहक, त्यांची काय असली एकी, शौल मेला हाही मेला. Amen. असली एकी नको आपल्याला. At least if David died and he died, it something would हा make दावीद sense. मेला आणि दाविदाबरोबर हा मरायला गेला असता तर मी म्हटलो असतो की ठीक आहे चल, कारण दावीद देवाचा होता. See, people want to die just for anything. लोकांना कुठल्याही गोष्टीसाठी आपलं मरायला आवडतं. Amen. मारून टाकणार हो मी. ना. मरणार मी आता, राहणार नाही. अरे पण कशासाठी, For what? कशाला, Why to die like that? कशाला लगेच मी मरतो, कशाला. तुझ्यासाठी मी मरायला तयार हो आहे. ना. Bible says the good shepherd dies for his sheep, बायबल म्हणतो not for wolves. उत्तम मेंढपाळ आपल्या मेंढरांसाठी मरण पावतो. Amen. आमेन. Die for sheep if you have to. मेंढरांसाठी मरा वेळ आली तर. Why you have to die for wolves? लांडग्यांसाठी मरायला कुठे चालला, वेळ आली तर मेंढरांसाठी मर. Amen. आमेन. In the time of Nehemiah, नेहमायाच्या काळात he brought all the people together, त्याने सगळ्यांना एकत्र आणलं. every one of them, सगळे एकत्र आले and they all gathered together to build the temple of God. आणि सगळे एकत्र आले देवाचं मंदिर बांधायला. Amen. Amen. All of them got together to build the temple of God. नेहमायाच्या काळात पण सगळी माणसं एकत्र जमली, पण देवाचं मंदिर बांधायला. Praise God. Amen. So let us all gather together तर आपण सगळे एकत्र जमूया with unity, एकीनं, attachment to God, देवाशी जडणूक करून, attachment to God's people, देवाच्या लोकांशी जडणूक ठेवून, rectify our mistakes, केलेल्या चुका सुधरवून get back our place in the heavenly Jerusalem. स्वर्गीय यरुशलेमेत आपली जागा मिळवूया. That is the way to win the heart of God. ही रीत आहे देवाचं हृदय जिंकायची. We'll continue next week. Loving Heavenly Father, I thank you and praise you for this time. माझ्या प्रेमळ स्वर्गीय बापा, या वेळेसाठी मी तुझे आभार मानतो. Oh God, प्रभू, help us to be attached to the right people, आम्हाला मदत कर की आम्ही योग्य लोकांशी संबंध ठेवावा, that we may be joined to you, Lord, की आम्ही तुझ्याशी जडावं, joined to the God's people. देवाच्या लोकांशी आम्ही जडावं. Help us, Lord, आम्हाला मदत कर प्रभू, that we may get back की आम्ही परत यावं, to the right path, Lord. योग्य मार्गाकडे यावं. We don't want to miss the heavenly Jerusalem city. आम्हाला स्वर्गीय यरुशलेम नगरी चुकवायची नाही. Help us, Lord, आम्हाला मदत कर to be attached to you, Lord. की आम्ही तुझ्याशी जडून राहावं, Help us to be attached to God's people, देवाच्या लोकांशी जडून राहावं म्हणून मदत कर, that we may not miss our rewards, की आमचं प्रतिफळ आम्ही चुकवू नये, that we will leave the company of the wrong people. की चुकीच्या माणसांची संगतच आम्ही सोडावी. The wrong people will slow your progress, your चुकीची spiritual माणसं progress. चुकीची माणसं तुमची वाढ खुंटवतील. Yes, they will slow your spiritual progress. चुकीची माणसं तुमची आध्यात्मिक वाढ खुंटवतील. We have no time. वेळ नाही आपल्याकडे. What is the use getting united to build the Babel?
काय फायदा बाबेलचा बुरुज बांधायला एकी करायची का? What is the use? काय फायदा? All that labor is in vain. ते सगळे कष्ट वाया. The world will appreciate it. जग त्याचं कौतुक करेल. And they will say, what a beautiful tower. आणि जग म्हणेल काय सुंदर बुरुज बांधला. They'll make our statues also and put it on there. आणि आपलेही पुतळे करून त्या बुरुजावर ठेवेल. God is not happy. देव त्यावर आनंदी नाही. We have to build his temple. आपल्याला देवाचं मंदिर बांधायचं आहे. We have to build God's people. आपल्याला देवाच्या लोकांना बांधायचं We आहे. have to be attached with God's people. आपल्याला देवाच्या लोकांशी संबंध ठेवायचा आहे. Bring the people to God's people. आपल्याला लोकांना देवाच्या लोकांकडे आणायचं आहे. And bring them finally to be attached to God. आणि शेवटी आपल्याला लोकांना देवाशी जडणूक करून आणून ठेवायचं आहे. Thank you, Father. धन्यवाद देव बापा. Thank you, Master. धन्यवाद. I want to specially pray for those people who have lumps in their body. आणि खास करून मला अशा लोकांसाठी प्रार्थना करायची आहे की ज्यांच्या शरीराला आतून बाहेरून काही गाठी आहेत. Anybody here? कोणी असं आहे की ज्यांना raise your hand. शरीरावर किंवा आत शरीरात कुठेतरी काहीतरी गाठ आहे? Yes. Like yes. women have fibroids and things like that. Whatever. See, that's what God wanted me to pray for you. देवाची इच्छा आहे की मी तुमच्यासाठी प्रार्थना करावी. And the Lord will heal you. प्रभू तुम्हाला आरोग्य देईल. Just place your hand on that affected part. आणि जिथे कुठे गाठ असेल तिथे हात ठेवा. Today is a great day. आजचा दिवस महान आहे. We just had breaking of bread. आत्ताच आपण प्रभू भोजन घेतलं. God will not deny us. देव आपल्याला नाकारणार नाही. Thank you, Master. हालेलुया. Thank you, Jesus. धन्यवाद येशू. Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभू. Thank you, Master. धन्यवाद. I know you are here. मला माहित आहे तू इथे आहेस. I know your power is here. मला माहितीये तुझं सामर्थ्य इथे I आहे. know there is healing in your name. मला माहितीये तुझ्या नावात आरोग्य आहे. Jesus, येशू, you are the same yesterday, today, and forever. काल आज आणि युगानुयुग तू सारखाच I आहेस. glorify your name. तुझ्या नावाला मी गौरव देतो. I lift your name high. तुझं नाव मी उंचावतो. I worship you. तुझी मी आराधना I करतो. place these people, Lord, now. या लोकांना आता मी तुझ्या समोर आणतो. There are people here who have got lumps, इथे Lord. काही माणसांच्या अंगात गाठी आहेत. And now you have to heal them, Lord. तू त्यांना आता आरोग्य दिलं You पाहिजे have to प्रभू. heal them, तू Lord. त्यांना आता आरोग्य दिलं पाहिजे. Every wound, प्रत्येक जखम, every lump, प्रत्येक गाठ I command you in the name of Jesus. येशूच्या नावात मी आज्ञा करतो. Leave. सोड. Leave in Jesus' name. सोड येशूच्या नावात. Leave in Jesus' name. सोड येशूच्या नावात. Leave in Jesus' name. सोड येशूच्या नावात. All those people who raised their hands, Lord, ज्या सगळ्यांनी आपले हात वर केले प्रभू, you identify them तू त्यांना ओळखून घे and touch them now आणि त्यांना आता स्पर्श कर. and heal them आणि त्यांना now. आता आरोग्य दे. Let the lumps vanish त्या सगळ्या गाठी निघून जाऊ देत. in Jesus' name. येशूच्या नावात It is happening. होत आहे. It is happening. होत आहे. The Lord is touching you. प्रभू तुम्हाला स्पर्श करत आहे. Check up those parts. ते भाग तपासा. Check up those parts. ते भाग आता तपासा. I command those lumps to vanish in the name त्या of Jesus. गाठींना मी आज्ञा करतो येशूच्या नावामध्ये नाहीशा हो. Be healed बरे व्हा in Jesus' name. येशूच्या नावात. Thank you, Master. धन्यवाद प्रभू. Thank you, Lord. धन्यवाद. I also pray for everyone now. आता मी सगळ्यांसाठी देखील प्रार्थना करतो. Let your hand be upon their lives. प्रभू तुझा हात सगळ्यांच्या जीवनावर असू दे. Every other kind of sicknesses also. बाकी कुठलेही इतर आजार, I command you in the name of Jesus. त्या आजारांना पण मी येशूच्या नावात आज्ञा करतो. Leave सोड in Jesus' name. येशूच्या नावात. Every kind of pain, प्रत्येक प्रकारची every वेदना, kind of sicknesses, प्रत्येक प्रकारचे आजार, leave the bodies in सोड Jesus' name. शरीरांना येशूच्या नावात. Thank you, Jesus. धन्यवाद येशू. Bless my people माझे लोक आशीर्वादित कर. financially, आर्थिकरित्या, materially, भौतिकरित्या, spiritually, आध्यात्मिकरित्या. as they are Levites today, जसं आजपासून ते लेवी आहेत as they have attached themselves to you, आणि त्यांनी स्वतःला तुझ्याशी जोडलंय, as they have attached themselves to us. जसं त्यांनी स्वतःला आम्हा दोघांशी जोडलंय. Master, प्रभू bless them abundantly. त्यांना सगळ्यांना विपुल आशीर्वाद दे. Thank you, Master. धन्यवाद प्रभू. Be blessed in the name of Jesus. येशूच्या नावात आशीर्वादित व्हा. May the grace of our Lord Jesus Christ आपल्या प्रभू येशू ख्रिस्ताची कृपा, and the love of God परमेश्वराची प्रीती and the sweet fellowship of the Holy Spirit be with you all. व पवित्र आत्म्याची गोड सहभागिता तुम्हा सर्वांबरोबर असो. Amen and amen. आमेन आमेन. बऱ्याच दिवसापासून त्यांच्या डाव्या पायाला गाठ होती आणि ते सांगतात की जशी आता पास्टर पीटर यांनी प्रार्थना केली लगेचच ती गाठ पूर्णपणे How नाहीशी big was झाली. the wound? How big was the lump? किती मोठी गाठ होती? किती मोठी होती गाठ? एवढं चांगली मोठी होती. कुठं होतं? आता नाही आहे. आता नाहीये. See that. बघा. Praise the Lord. हालेलुया. काय झालं अजून? जखम होती पहिला.
दिवस झालं तेव्हा जखम होती आणि त्याच्यावरच पायावर भाजलं होतं 2-3 महिन्यापूर्वी. पण परवा 2 दिवस आरोग्यासाठी प्रार्थना होती तेव्हा देवाने मला पूर्ण आरोग्य दिलं. हालेलुया. अगोदर त्यांच्या त्याच पायाला जखम होती, त्यावरच ते सांगतात की त्याच्यानंतर तोच पाय भाजला, पूर्णपणे जखम चिघळलेली होती. परंतु 2 दिवसाच्या विशेष आरोग्य सभेमध्ये जेव्हा या बहीण आल्या, ते सांगतात की त्याद्वारे देखील प्रभू येशूने त्यांना पूर्ण आरोग्य दिलं. सगळी जखम आता पूर्णपणे सुकून गेलेली आहे. एक जोरात टाळ्या वाजवून आपण प्रभू येशूला गौरव देऊया. पूर्ण आरोग्य प्रभू येशूने दिलं आहे. हालेलुया. प्रभू येशू. आजी सांगतात की त्यांना बऱ्याच वर्षापासून पाठीला मोठी गाठ होती, पण शेवटच्या प्रार्थनेमध्ये प्रभूचं महान सामर्थ्य त्यांच्या शरीरावरती उतरून आलं आणि ही गाठ सर्व काहीपणे ओसरून गेलेली आहे, निघून गेलेली आहे. यासाठी ते सर्व गौरव प्रभू येशूच्या नावाला देतात. आपल्या अश्रुपूर्ण नेत्रांनी प्रभू येशूला धन्यवाद देतात. आपण देखील जोरात टाळी वाजूयात आणि प्रभू येशूला धन्यवाद देऊयात. थँक्यू. आंटींची साक्ष आहे. ते सांगतात की जसे ते या ठिकाणी आले होते, ते सांगतात की पोटामध्ये भयंकर दुखायचं. त्यांना पोटामध्ये जणू काही कोणी बुक्के मारत आहे एवढा वेदना त्यांना होत होत्या. आणि ते सांगतात की कमरेने वागता देखील येत नव्हतं. आता तुम्हाला पूर्णपणे बरं वाटत आहे. आता देखील ते प्रार्थनेमध्ये आहेत, आभार मानत आहेत, कारण त्यांना पूर्ण आरोग्य आत्ताच प्रभू येशूने दिलं आहे. त्याबद्दल ते सर्व गौरव प्रभू येशूला देतात. एक जोरात हृदयापासून टाळ्या वाजून आपण प्रभू येशूला गौरव देऊया. हालेलुया. सिस्टर सांगतात की बऱ्याच वर्षापासून त्यांच्या मांडीला मोठी गाठ होती, बरोबर आहे? गाठच होत्या. पण शेवटच्या प्रार्थनेमध्ये काय झालं? ती इथली निघून गेली नाही, दिसत नाही इथं गाठ सगळी. ते सांगतात की शेवटच्या प्रार्थनेमध्ये विश्वासाने त्यांनी त्या गाठेवरती हात ठेवला, जसं पास्टरांनी सांगितलं, आणि प्रभूने त्या भागाला गाठीला स्पर्श केला आणि ती गाठ सर्व प्रभू येशूने काढून टाकली. ते सांगतात की त्या गाठीचा त्यांना बराच त्रास व्हायचा, पण त्याच्यातनं आज प्रभूने त्यांना सुटका दिलेली आहे. आपण देखील जोरात टाळी वाजूया की प्रभूने त्यांना आरोग्य दिलं. थँक्यू लॉर्ड. तुम्हाला देखील गाठ होती. किती दिवसापासून ही गाठ होती आणि किती मोठी होती? लहानपणापासूनच होती. छातीच्या हे जॉईंट येतात तिथं तो गोळा होता आणि दर वेळेला हात फिरवला की ती जाणवायची, पण आता ती जाणवत नाही. Praise the Lord. Thank you, Jesus. सर्वात म्हणजे पास्टरांनी जी प्रार्थना केली त्याबद्दल मी पहिले त्यांचे धन्यवाद मानतो की त्यांच्या कृपेमुळं हा परिणाम झाला आणि परमेश्वर मला भेटला. सिस्टर सांगतात की त्यांच्या उजव्या साईडच्या छातीमध्ये गाठी होत्या आणि त्या गाठीचा खूप त्यांना त्रास होत होता. ते डॉक्टरकडे गेले होते. डॉक्टरने त्यांना सांगितलं होतं की तुम्हाला 7 इंजेक्शन घ्यायला लागतील आणि ती इंजेक्शन घेऊन काय औषधं घ्यायला लागतील. ते सांगतात की या गाठीमुळे माझा हात देखील खूप दुखत होता, पण ते सांगतात की मी काय पुढे डॉक्टरकडे गेले नाही. मी माझा येशूवरचा विश्वास उंचवला आणि ते सांगतात की आज खरोखर शेवटची जी प्रार्थना प्रभू जो पास्टरांद्वारे बोलला तो माझ्यासाठी ती प्रार्थना होती आणि त्या ठिकाणी मी विश्वासाने हात ठेवला आणि ते सांगतात की त्या सर्व गाठी प्रभूने काढून टाकल्या. आता माझा हात देखील दुखत नाहीये. यासाठी ते सर्व गौरव प्रभू येशूच्या नावाला देतात. या बहिणीच्या जीवनात देखील प्रभू येशूने आता अद्भुत कार्य केलं आहे. तुम्हाला देखील गाठीचा आजार होता. आता 1-2 महिने झालं, पण खूप दुखायची. पण जसं आता पास्टर म्हटले नाही का, तुम्ही हात जिथं गाठ आहे तिथं हात ठेवा, आणि मी विश्वासाने हात ठेवली तर पूर्ण गाठ म्हणजे निघून गेली. किती मोठी ही गाठ होती? एवढी गाठ होती मोठी. मनात येई विचारतो तो ख्रिस्तार्पण वस्तू. मनात येई विचारतो तो ख्रिस्तार्पण वस्तू. उच्चाराचा प्रवाह सगळा ख्रिस्तार्पण वस्तू. आचाराचा
हालेलुया. भार्या कन्या पुत्र बंधुगण ख्रिस्तार्पणमस्तु. लेवीनं आपला भाऊ शिमोन ख्रिस्ता खातर समर्पित करून टाकला, ख्रिस्ताला समर्पित करून टाकला की तुझ्यासाठी दे बाप्पा, मी सोडत आहे. नको मला अशी भाऊबंदकी की जी चुकीचं काम करायला लावते. हालेलुया. भार्या म्हणजे बायको, कन्या म्हणजे मुलं बाळ, आणि पुत्र आणि बंधुगण ख्रिस्तार्पणमस्तु. भार्या कन्या पुत्र बंधुगण ख्रिस्तार्पणमस्तु. मोठेपण वा लहानपण हे ख्रिस्तार्पणमस्तु. निर्धनता की धनाढ्यता ही ख्रिस्तार्पणमस्तु. प्रपंच अवघा अवघा ख्रिस्तार्पणमस्तु. ख्रिस्तार्पणमस्तु. अवघे ख्रिस्तार्पणमस्तु. प्राणप्रियतर जन्मभूमी ही ख्रिस्तार्पणमस्तु. दैन्य हिचे वा वैभव हिचे ख्रिस्तार्पणमस्तु. आशा माझी हिच्या विषयीची ख्रिस्ता